Yes, what is your question, sir? তো যে স্যার যে কুইজটা নিলাম স্যার নিয়েছিলেন স্যার, ওই 3 নাম্বার ডেবিট ক্রেডিটের মধ্যে একটা ছিল স্যার ওনার সিকিউরিটি কি ডেবিট না ক্রেডিট, স্যার টোটাল ওনার সিকিউরিটি ডেবিট না ক্রেডিট কিভাবে বুঝবো? Okay, so owner equity is always credit, sir. The owner's equity can be decreased for the expense and for the withdrawal, but the normal balance of owner's equity it should be credit, sir. Right? স্যার এটা মানে স্যার কোন ক্যালকুলেশনের দরকার নেই, মানে ডাইরেক্ট বসাই দিয়ে হইলে হবে যে ক্রেডিট? আমি কি যেমন স্যার ওখানে আমার যদি রেভিনিউ ক্যাপিটাল থেকে আমার এক্সপেন্স বা ড্রয়িংস বেশি হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে তো স্যার টোটাল অ্যামাউন্টটা স্যার কম আসবে না, ক্রেডিটের দিকে আসবে স্যার, ডেবিটের দিকে চলে যাবে না স্যার? কিন্তু আপনি এভাবে একটু চিন্তা করেন, আপনার ক্যাপিটালটা তো যোগ হচ্ছে ওখানে, তাই না? ইনভেস্টেড ক্যাপিটালও তো যোগ হচ্ছে। আপনার ইনভেস্টেড ক্যাপিটালে যদি কম থাকে তাহলে তো কখনোই আপনার অ্যাসেট পাস মিলবে না, স্যার। জি স্যার, স্যার বুঝতে পারছি। ওকে, okay, so I think you can see the screen now. So we talk about the accrual basis of accounting. We talk about the cash basis of accounting, right? So under the cash basis of accounting, it is all about that the recording the revenue when we actually receive money, okay, and recording the expense when you pay out the cash. That is all about the cash basis of accounting. But in the for accounting perspective, we are not going to follow this cash basis of accounting. We are actually following the accrual basis of accounting, right? We are following the accrual basis of accounting. So what is the accrual basis of accounting? So accrual basis of accounting tells you not to consider or not to think too much about the receiving or the payment of cash. What you have to consider, you have to consider the time you perform service and the time you actually incur expense. Okay, so for example, in the month of January you sells for $100. Okay, you complete your performance, you complete your service on the month of January for $100. So the $100 should be considered, should be counted as a revenue for the month of January. Okay, even though maybe you are going to receive this $100 after 3 months, let's say that in the month of April. Okay, so accrual basis of accounting does not tell you or does not guide you to consider when the payment of cash or the receiving of money. It tells you what? It tells you the performance of the service and the incurrence of the expense. Okay, so that is all about the accrual basis of accounting. Let's discuss the few sentences from our textbook. So what you will learn in this chapter is all about the accrual basis of accounting. So in this chapter, chapter number three and onward, we are going to follow the accrual basis of accounting. Under the accrual basis of accounting, company record transaction. So that is, we have to record transaction that change the company's financial statement in the period in which the events occurred. মানে ইভেন্টসটা যেই সময় হয়েছে সেই সময়ের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে কি করতে হবে, আমাদের এটা রেকর্ড করতে হবে। Okay, for example, using the accrual basis to determine the net income means company recognize revenue when they perform service. আমরা যদি রেভিনিউকে রিকগনাইজ করতে চাই তাহলে কখন আমরা রেভিনিউ রিকগনাইজ করব? when they actually perform the service, irrespective the amount of money we are actually receiving or not. আমরা তিনটা হইতে পারে, একটা হইতে পারে যে আমরা okay fine, in that case let me give an example. Okay, let me give you an example. For example, you sales, right? Sales could be for the three, in cash. So sales for July of $2 lakh. Okay, $2 lakh. So you can receive at the time of sales. You have to record it revenue in the month of July. How much, sir? $2 lakh. Situation number one. Situation number two, your sales could be on account, right? Even that case, you have to record revenue in the month of July. How much, sir? For $2 lakh. Why $2 lakh? But because you actually perform service is for $2 lakh. Number three situation is that partially you receive cash for 50,000 taka and the remaining is on account for 1,50,000 taka. So if that is the situation, in that case, you also have to record revenue in the month of July. And what is the amount of revenue? The amount of revenue should be the service you actually performed, right? In that both situation, either you receive in cash or on account, or partially receiving cash and remaining is on account. In all three situation, what you see that you have to recognize revenue
for $2 lakh, okay, amount of your service, and you have to record revenue at the time you actually perform the service in the month of July. Sir, আমি কি বুঝতে পেরেছি কিনা? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. now same thing for the expense as well. Same thing for the expense as well. Okay, expense. Same thing for the expense. For the month of expense is July for 20,000, right? For example, the salary expense. Salary expense. Okay, salary expense you paid in cash. You paid in cash in the month of July, right? 2 lakh taka. It should be considered as an expense for the month of July. Okay. Number 2, আপনি স্যালারি এক্সপেন্সটা কি করছেন? অগস্টের ফার্স্ট উইকে দিচ্ছেন। জুলাই মাসের স্যালারি এক্সপেন্সটা ইন দ্য মান্থ অফ অগস্ট। You paid it in August. So even though you paid it in the August, right? You have to consider it is a month of, it is expense for the month of July, and the amount is $2 lakh. Okay. Number 3 is that এই স্যালারি এক্সপেন্স তার পার্শিয়ালি অর্ধেক পেমেন্ট হয় না। সো এই সিচুয়েশনে যদি বলি যে অর্ধেক পেমেন্ট করছে, বাকি অর্ধেক পরের মাসে পেমেন্ট করবে, ব্যাপারটা এরকম হবে না স্যালারি এক্সপেন্সের ক্ষেত্রে, রাইট? সো আমার মনে হয় যে কথাটা আমরা বুঝতে পেরেছি। সো উই হ্যাভ টু রেকগনাইজ রেভিনিউ দ্য টাইম অফ দ্য ইনকারস অফ দ্য এক্সপেন্স। সো it is in the month of July. So that is all about the accrual basis of accounting. Is that clear, sir? Yes or no? Yes, sir. sir. স্যার, কিছু মানুষকে যদি আমি জুলাইতে দিলাম আর কিছুকে অগাস্টে, তারপরও কি সবারটা জুলাইয়ের মানে লিস্টে ইনক্লুড করব? আসলে রিয়েল লাইফে এই ধরনের প্র্যাকটিস হওয়াটার সম্ভাবনা খুব কম, কারণ আপনি যখন স্যালারিতে দিবেন একটা নির্দিষ্ট ডেটে সবার অ্যাকাউন্টে স্যালারিটুকু চলে যাবে। দ্যাট ইজ দ্য প্র্যাকটিস ইন দ্য রিয়েল সিচুয়েশন। এটা কিছু অর্ধেক এই ধরনের আসলে এক্সাম্পল আমার জানা নাই, রাইট? বা এই ধরনের এক্সাম্পল হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম, কারণ এতে করে আপনার কি হবে, আপনার স্যালারি অ্যাকাউন্ট মেনটেন করতে কমপ্লেক্সিটি বাড়বে। সো কমপ্লেক্সিটি কমানোর জন্য আমরা একটা নির্দিষ্ট ডেটে যখন দিব সবাইকে একসাথে দিব। ওকে। So that is all about the revenue recognition principles and expense recognition principles. এটা কিন্তু already আমরা discussion করেছি when we discuss the conceptual framework or fundamental principles of accounting standard. এই দুইটা বিষয় আমরা আলোচনা করেছি, আপনারা kindly একটু দেখে নেবেন আবার। And in other words, matching principles is also known as the expense recognition principles. Okay, expense recognition principles is also known as the matching principles. Okay, so এই বিষয়টা আপনারা একটু kindly দেখে নেবেন, আমরা এই বিষয়টা কিন্তু already আলোচনা করেছি। Now, why we need for adjustment, why we need for the adjusting entries? So in order for the revenue to be recorded in the period in which the service, তার মানে adjusting entry আমাদের রেকর্ড করার প্রয়োজন হচ্ছে রেভিনিউটা আমরা চাই ওই সময় রেকর্ড করব যেই সময় সার্ভিসটা পারফর্ম হয়েছে। আমাদের অবজেক্টিভ কি অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি? একটা অবজেক্টিভ হচ্ছে যে আমরা চাই রেভিনিউটা প্রপার অ্যাকাউন্টিং ইয়ারে রেকর্ড হোক, আর ফর এক্সপেন্স টু বি রেকর্ডেড ইন হুইচ দে আর ইনকার্ড। ঠিক আছে, এক্সপেন্সটাও আমরা ওই সময় রেকর্ড করতে চাই যেই সময় এটা কি হয়েছে স্যার, ইনকার্ড হয়েছে। কোম্পানি মেক দ্য অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিজ, এই দুইটা বিষয়কে এনশিওর করার জন্য। ইন আদার ওয়ার্ডস, দ্য need for adjusting entries for the compliance of revenue recognition principles and the expense recognition principles. Okay, এই দুইটা বিষয়কে কমপ্লাই করার জন্য we have to go for the adjusting entries. So adjusting entries are necessary because the trial balance, the first pulling together of all the transaction, may not contain the up-to-date and complete data. Okay, so আমাদের trial balance যেটা আমরা তৈরি করেছিলাম in our last class, like draft. কোনটা স্যার? পেন দিয়ে যে লিখছেন স্যার, ওই যে আর ডিভাইডেড বাই আর, এটা কি? না, এটা ডিভাইডেড না, আমি আসলে ফুল ফর্মটা লিখি না। এটা হচ্ছে রেভিনিউ রিকগনিশন প্রিন্সিপালস, এই যে এটা, হ্যাঁ, মানে এটার সংক্ষেপ ভার্সনটা লিখছে, এই যে দেখ, রেভিনিউ রিকগনিশন প্রিন্সিপালস, RRP এটা লিখছে আর কি, হ্যাঁ, রেভিনিউ রিকগনিশন প্রিন্সিপালস। আর এটাকে লিখছে হচ্ছে এক্সপেন্স রিকগনিশন প্রিন্সিপালস, সংক্ষেপে লিখছে আর কি, ওকে, বোঝার জন্য। ওকে, সো আমরা ওই ড্রাফট যখন করেছিলাম লাস্ট ক্লাসে যেটা আমরা আলোচনা করেছি, ফর এক্সাম্পল উই নো হাউ টু রেকর্ড এভরিথিং ইন দ্য জার্নাল, then we know how to transfer the journal information into the ledger, and from the ledger we make a list of all the account with their closing balance, which is basically known as the trial balance.
So this trial balance cannot help you the updated information. Okay, so if we prepare the financial statement based on this trial balance, our financial statement may be misleading. Okay, because the trial balance cannot provide us updated information because that trial balance is prepared before the adjustment. ঠিক আছে, আমরা একটু দেখি এখানে chapter number 4 এ যদি আমরা আসি, like this one. So can you see that, sir? So first we have to analyze the transactions, second is journalize the transaction, third one is posting the ledger to the account, that means the posting the accounts to the ledger, and finally the preparation of the trial balance. We are talking about this trial balance. Okay, this trial balance cannot provide us updated information, not updated, right? Is not updated. So to update the trial balance, what you have to do, we have to make the adjusting entries. Okay, then considering all the adjustment prepared in the adjusting entries, we have to make a trial balance which is basically called the adjusted trial balance. মানে এই trial balance টা it is called the pre-adjusted trial balance, আর এটাকে বলা হচ্ছে আমরা পোস্ট অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স বা অ্যাডজাস্ট করার পর। ওকে, প্রি অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিজ আর হচ্ছে পোস্ট অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিজ। ওকে, দেন ইফ উই ফলো দিস অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স টু প্রিপেয়ার দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট, ইট উইল টেল আস the updated information, right? It will tell us the updated information. So to prepare the financial statement, and financial statement must have to contain the updated information. That's why we have to go for the adjusting entries. Why we need to make the adjusting entries? For the compliance of revenue recognition principles, RRP, and to comply the expense recognition principles. Is that okay, sir? Yes or no? আমরা এতটুকু পর্যন্ত পড়েছি লাস্ট ক্লাস। আজকে আমরা দেখবো for the adjustment, and then আমরা চেষ্টা করব যে একটা adjusted trial balance তৈরি করার জন্য। Okay, so now let's go back to the chapter number 3 again. Yes, chapter number 3, like this one. What you see is that the adjusting entries are necessary because the trial balance, যেটাকে আমরা adjustment তৈরি করার আগের কথা, trial balance এর কথা বলছি, এটাই যখনই দেখবেন শুধুমাত্র ট্রায়াল ব্যালেন্স দেয়া, তখনই এটা বুঝবেন যে আসলে অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রির আগের ট্রায়াল ব্যালেন্স। ঠিক আছে, আর যদি এইভাবে লেখা থাকে অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স, তাহলে বুঝতে হবে যে এই ট্রায়াল ব্যালেন্সটা অ্যাডজাস্টমেন্টের পরে তৈরি করা হয়েছে। ওকে, so adjusting it is necessary because the trial balance, the first pulling together of all the transaction, may not contain the up-to-date and complete data. That is true for the several reasons. এখন প্রশ্ন হলো স্যার, ট্রায়াল ব্যালেন্স তো আমি সকল জার্নালগুলা লেজার থেকে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৈরি, লেজার থেকে আমরা ট্রায়াল ব্যালেন্সে নিয়ে আসছি, সো এটা কিভাবে আপডেটেড ইনফরমেশন প্রোভাইড করে না, এটা কিভাবে সম্ভব? সম্ভব ফর দ্য ফলোইং রিজন। ওকে, নাম্বার 1, some events are not recorded daily. একটা বিষয় খেয়াল করে দেখেন, কিছু কিছু ইভেন্টস থাকে যেটা আমরা কি করি, প্রত্যেকদিন রেকর্ড করি না, আমরা রেকর্ড করি কখন, একটা সময় যাওয়ার পর। লাইক সে, বিকজ ইট ইজ নট এফিশিয়েন্ট, আমরা প্রত্যেকদিন রেকর্ড করি না, বিকজ প্রত্যেকদিন যদি আমরা এই রেকর্ডটা রিপিটেডলি করতে থাকি তাহলে এটা আমাদের জন্য এফিশিয়েন্ট হবে না, বিকজ উই আর টকিং অ্যাবাউট দ্য কস্ট বেনিফিট। এটা লিখতে যত সময় প্রয়োজন হবে, লিখার পর যে বেনিফিটটা আমরা পাবো সেই বেনিফিটটা ইজ নট ওর্থি এনাফ। দ্যাটস ওয়াই। আচ্ছা, এর এক্সাম্পল কি হতে পারে? এর এক্সাম্পলটা হচ্ছে আর দ্য ইউজেস অফ সাপ্লাইজ, মানে প্রত্যেক দিন আমি কতটুকু প্রিন্টিং এর পারপাসে, সাপ্লাই প্রিন্টিং পারপাসে আমরা প্রিন্টিং পেপার ইউজ করলাম, এটা প্রতিদিন রেকর্ড করার ইজ নট ওর্থি এনাফ। তো হোয়াট উই আর গোয়িং টু ডু, উই আর গোয়িং টু রেকর্ড ইট এট দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার অর আফটার দ্য 1 month। সো এই যে প্রত্যেকদিন রেকর্ডটা আমরা করলাম না, একটা বছর পর বা একটা সময় পর গিয়ে রেকর্ড করলাম, এই জন্য ট্রায়াল ব্যালেন্স ক্যান নট টেল আস দ্য আপডেটেড ইনফরমেশন। ওকে, আচ্ছা, এন্ড আর্নিং অফ দ্য ওয়েজেস বাই দ্য এমপ্লয়ি, প্রত্যেক দিন কতটুকু আর্নিং ওয়েজেস দিচ্ছে আমাদের, ইনকারেন্স এক্সপেন্স হচ্ছে, সেটাও কিন্তু আমরা রেকর্ড করছি না। সো উই আর রেকর্ড ইট এট দ্য এন্ড অফ দ্য মান্থ। সাম কস্ট আর নট রেকর্ডেড ডিউরিং দ্য অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড, কিছু কিছু কস্ট আসলে অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডে রেকর্ডই হয় না, যেমন 2020 কিছু এক্সপেন্স আমরা 2020-তে রেকর্ড করতে পারবো না। কেন রেকর্ড করতে পারবো না? কারণ 2020 ডিসেম্বর মাসের যে ইউটিলিটির বিলের ইনফরমেশনটুকু সেটা আমরা পেয়ে যাবো কখন, লেটস সে 2021 এর জানুয়ারির ফার্স্ট উইক। সো জানুয়ারির ফার্স্ট উইক আগ পর্যন্ত, আনটিল ইউ রিসিভ দ্য ইউটিলিটি বিল from the company, we cannot tell us what is the total expense for the month of December in the year of 2020. For example, the charges are related to the building and equipment, rent and insurance. So these are the things, right, sir? And number 3, the some items may be unrecorded. কিছু কিছু আইটেম কি হতে পারে, আমরা জার্নালে রেকর্ড করতে ভুলে গিয়েছি। The example is the utility service bill that will not be received until the next accounting period. ঠিক সেম এক্সাম্পলের কথা এখানে বলা আছে। অথবা আমরা কি করেছি, আমরা কোনো ট্রানজাকশন উইদাউট any intention, মানে
গাইডেড করার জন্য কোনো ইন্টেনশন না নিয়ে আমরা কি করতে রেকর্ড করতে ভুলে গেছি, রাইট? সো এই যে বিষয়গুলো, এই বিষয়গুলো আমাদের আসলে বলছে যে ট্রায়াল ব্যালেন্স ক্যান নট প্রোভাইড আর আপডেটেড ডেটা। সো দিস আর দ্য থ্রি কনভিন্সিং এক্সাম্পল, ওকে, which basically tell us why trial balance cannot tell us the updated information. Now, adjusting entries are recorded every time the company prepare the financial statement. তাহলে adjusting entries আমরা কখন দরকার হবে? যখন we are about to prepare our financial statement. So that means, let's say that at the end of the year or at the end of the quarter, or at the end of the month, the company analyze each account in the trial balance to determine whether it is complete or up to date for the financial statement purpose. তাহলে financial statement purpose এর জন্য we have to make sure the trial balance is up to date and trial balance is complete. Then every adjusting entries will include one income statement account and one balance sheet account. একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট লাইন বা সেন্টেন্স আপনাদের জন্য, সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি, আমি আবার বলছি, প্রত্যেকটা অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিতে কি থাকবে? থাকবে হচ্ছে ওয়ান ইনকাম স্টেটমেন্ট অ্যাকাউন্ট, ইনকাম স্টেটমেন্টে হয় রেকর্ড হয় এরকম একটা অ্যাকাউন্ট, অ্যান্ড ওয়ান ব্যালেন্স শিট অ্যাকাউন্ট। ঠিক আছে, ওয়ান ইনকাম স্টেটমেন্ট অ্যাকাউন্ট এন্ড ওয়ান ব্যালেন্স শিট অ্যাকাউন্ট। আচ্ছা, আপনারা কি জানেন হাউ টু মেক দ্য ইনকাম স্টেটমেন্ট, হাউ টু মেক দ্য ব্যালেন্স শিট? ইফ ইউ ডোন্ট নো, তখন কি করবেন? এই সেন্টেন্সটা এখন বুঝবেন না, বুঝতে পারছেন স্যার? আপনারা যদি না জানেন, হ্যাঁ, এই সেন্টেন্সটা এখন বুঝবেন না। বাট আমি হয়তো আপনাদেরকে এই ধরনের কিছু একটা বলেছিলাম, লাইক টেবিল অফ কন্টেন্ট, লিস্ট অফ অ্যাকাউন্ট। স্যার দেখতে পাচ্ছেন কিনা স্যার? ইয়েস অর নো? Yes, sir. এখানে দেখেন, এখানে কি আইটেম আছে যে এই অ্যাকাউন্টস পেয়েবল আইটেমটা কোথায় রেকর্ড হবে? ব্যালেন্স শিটে রেকর্ড হবে। ঠিক আছে, অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্স, এই অ্যাকাউন্টটা কোথায় রেকর্ড হবে স্যার? ইনকাম স্টেটমেন্টে রেকর্ড হবে। বুঝতে পেরেছেন? বুঝতে পেরেছেন স্যার? স্যার এটা কি মেমোরাইজ করা লাগবে? এটা মেমোরাইজ না করেও একটা শর্টকাট আছে, শর্টকাটটা আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। ফর এক্সাম্পল, লাইক ইন দ্য ব্যালেন্স শিট, what you have to write? You have to write, include all the asset, you have to include all the liabilities, and you have to include all the owner security item. বুঝতে পেরেছেন স্যার? Yes, sir. Owner security. So in other words, I can tell you the owner security, the summary of the owner security. That is the component that we have to record in the balance sheet. And the income statement, what do you have to record? We have to record the revenue, and we have to record the expense. Okay, revenue minus expense equals to net operating income, and এই net operating income টাই আমাদের ওনার সিকিউরিটিতে চলে। মানে revenue আর expense-টা আমরা ওনার সিকিউরিটি ব্যালেন্স শিটে রিপোর্ট করব না। even though the revenue and expense is a sub component of owner security, we are not going to report it in the balance sheet, revenue and expense. We report it separately in the income statement. So the final result of the revenue and expense will be added or deducted with the owner's equity item, right, in the balance sheet. Okay, so এই বিষয়টা এখানে বলা হয়েছে। দেখেন আপনারা, cost of goods sold is a owner's equity income statement item. Then operating expense, depreciation is an operating expense. All the operating expense and revenue should be considered as an item of income statement. বাকিগুলা asset, liabilities and owner security মধ্যে, ওনার সিকিউরিটির মধ্যে দুইটা কম্পোনেন্ট থাকবে। আমি একটু বলে দিই, ওনার সিকিউরিটির মধ্যে কোন দুইটা কম্পোনেন্ট থাকবে? একটা হচ্ছে ক্যাপিটাল মাইনাস ড্রয়িং প্লাস এই যে এখান থেকে যে নেট ইনকামটা আমরা পাইলাম। ওকে, এখান থেকে যে নেট ইনকামটা আমরা পেয়েছি, লাইক দিস ওয়ান, এখান থেকে যে আমরা নেট ইনকামটা পেয়েছি সেই নেট ইনকাম। এই তিনটা বিষয় হচ্ছে আপনার ওনার সিকিউরিটির আইটেম, যেটা আমরা ব্যালেন্স শিটে দেখাবো। ওকে, so I think now you can trace which one should be recorded in the income statement and which one should be recorded in the owner security statement, isn't it, sir? Yes, sir. Now clear. Okay, now let's go. জি বলুন। ব্যালেন্স শিটে কি আমরা ওই যে আবার ওনার সিকিউরিটি অ্যাসেট গুলো যোগ বিয়োগ করা লাগবে? আরেকবার বলেন। টোটাল ব্যালেন্স শিটে কি আমাদের ওনার সিকিউরিটি, লাইবিলিটি, অ্যাসেট এগুলো যোগ বিয়োগ করা লাগবে, না জাস্ট টোটাল অ্যাসেটটা, টোটাল লাইবিলিটি, টোটাল ওনার সিকিউরিটিটা দেখাতে হবে? হ্যাঁ, এগুলো যোগ বিয়োগ করা লাগবে। যখন আমরা ব্যালেন্স শিট তৈরি করে শিখবো তখন এটা আমরা জানতে পারবো স্যার, অসুবিধা নেই। জাস্ট একটু ওয়েট করুন। আমার কাছে আগের বিষয়টা একটু কনফিউশন লাগছে। এটা হচ্ছে আমি স্যার এক্সপেন্স আর হচ্ছে যে রেভিনিউ, এটা আমি হচ্ছে ইনকাম স্টেটমেন্টে রাখবো, আর ইনকাম স্টেটমেন্ট মানে আর ইনকাম স্টেটমেন্টে রাখবো ব্যালেন্স শিটে। স্যার এটা কিভাবে কাজ করবে? ইনকাম স্টেটমেন্টটা কি আমি ব্যালেন্স শিটে ইনক্লুড করব পরবর্তীতে? না, ইনকাম স্টেটমেন্টে ব্যালেন্স শিটে পরবর্তীতে রাখবো না আমরা। আমরা একটু তাহলে
ফ্লো চার্টটা দেখি, যেটা আপনাদের স্যার চ্যাপ্টার মানে নাম্বার 1। কারণ নেট অপারেটিংটা তো আমি হচ্ছে ইনকাম স্টেটমেন্ট থেকে পাইতেছি। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি আপনার প্রশ্নটা, আমি বুঝতে পেরেছি। দেখেন, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা? Yes. ইয়েস স্যার, আমরা দেখতে পাচ্ছি। Okay. So first of all, that is called the income statement, right? This one is the income statement. This is the income statement. This one. So in the income statement, you just simply record the revenue and you just record the expense. Then you get what? You get the net income. Okay. So you report net income in the owner's equity statement. ঠিক আছে? Owner's equity statement. ঠিক আছে? জি স্যার। So what is the purpose of net income statement? To calculate net income or net loss. Income statement purpose. What is the purpose of the owner's equity statement? To calculate the claim of the owner. ঠিক আছে? To calculate the claim of the owner. ওনারদের claim calculate করাটাই হচ্ছে owner's equity statement এর কাজ। বুঝতে পেরেছি স্যার? Yes or no? Yes, sir. স্যার তার মানে আলটিমেটলি সবকিছু ব্যালেন্স শিটে চলে আসবে। হ্যাঁ, আলটিমেটলি সব সামারিটুকু ব্যালেন্স শিটে আসবেই। এন্ড ইন দ্য ব্যালেন্স শিট আমরা রেকর্ড করতেছি কি অ্যাসেট, আমরা রেকর্ড করতেছি লায়াবিলিটিস, এন্ড আমরা রেকর্ড করতেছি দ্য ওনারস ইকুইটি ক্লেম। ওকে, লাইক দিস ওয়ান, লাইক দ্য অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন A equals to L plus OA। ঠিক আছে? এই যে দেখেন, অ্যাসেট, লায়াবিলিটিস এন্ড দ্য ওনারস ইকুইটি। ওকে, সো ব্যালেন্স শিট আসলে বেসিক্যালি এইটা, অ্যাসেট ইকুয়ালস টু লায়াবিলিটিস প্লাস ওনারস ইকুইটি। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার স্যার? ইয়েস অর নো? Yes, sir. সো এটা আমরা দেখব আমাদের যখন অ্যাডজাস্টেড ব্যালেন্স শিট তৈরি করব, অ্যাডজাস্টেড ইনকাম ট্রায়াল ব্যালেন্স তৈরি করব, তখন আমরা এইগুলো ক্যালকুলেট করা দেখব। ওকে, নাও লেটস গো ব্যাক টু দ্য চ্যাপ্টার নাম্বার 3। সো আপনি কি স্যার বুঝতে পেরেছেন? ইয়েস অর নো মিস্টার কি যেন আহসানুল হক, আই গেস? জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, বুঝছি। ওকে, সো নাও দ্য টাইপস অফ অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিজ। কত ধরনের অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিজ আমাদেরকে করতে হবে? নাম্বার 4 টাইপস অফ অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি। ওয়ান ইজ প্রিপেড এক্সপেন্স, earned revenue, accrued revenue, and the accrued expense. So 4: prepaid expense, earned revenue, accrued revenue, and the accrued expense. এই চার ধরনের অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিজ আমাদেরকে দেখতে হবে। আচ্ছা, প্রথমত একটু আমরা প্রিপেড এক্সপেন্সের বিষয়টা জানি। So first of all, let me tell you about the prepaid expense. So prepaid expense, it is an asset. Okay, and accrued revenue, it is also an asset. Okay, and earned revenue, it is a liability, and accrued expense, it is also liability. Okay, yes or no, sir? Yes, sir. জি স্যার। Okay, so prepaid expense is an asset. Okay, so now if asset increase, the debit credit rules, tell me, sir. If asset increase, debit, Debit. credit. Okay, so liability, স্যার ক্রেডিটেড যদি ইনকেস Increase credit, decrease debit. debit. Okay, you understood, sir? Yes or no? So that means if prepaid asset increase, we have to debit it. In prepaid asset increase, we have to credit it, like the earned revenue. If earned revenue increase, we have to credit it. If earned revenue decrease, we have to debit it. Is that clear, sir? Yes, স্যার জি স্যার বলুন। আমি না বুঝতে পারিনি, রেভিনিউ এক্সপেন্স এগুলো ওনার সিকিউরিটির আন্ডারে পড়ে, তাহলে আমরা প্রিপেইড এক্সপেন্স কে কেন অ্যাসেট বলছি আর আনআর্নড রেভিনিউ কে কেন লায়াবিলিটি বলছি? কারণ এটা শুধু এক্সপেন্স না, বা এটা শুধু রেভিনিউ না, এটা হচ্ছে প্রিপেইড এক্সপেন্স এবং প্রিপেইড রেভিনিউ বা আর্নড রেভিনিউ। এটা শুধু রেভিনিউ। যদি এটা থাকতো, এরকম যদি থাকতো লাইক দিস, তখন সেটাকে আমরা রেভিনিউ বলতাম, এটাকে আমরা লায়াবিলিটি বলতাম না। এই রেভিনিউর আগে আরেকটা ছোট্ট ওয়ার্ড অ্যাড করা আছে, সেই জন্য এটাকে আমরা লায়াবিলিটিস বলতেছি। আর্নড রেভিনিউ, এই টোটালটা মিলে হচ্ছে একটা শব্দ, আর এইটা টোটালটা মিলে হচ্ছে আরেকটা শব্দ। বুঝতে পেরেছি স্যার? আমি কি আপনাদের সাথে আছি? ইয়েস অর নো?
ইয়েস স্যার Yes, আমি sir. শুনতে পাচ্ছি। জি, ওকে। সো নাও যিনি প্রশ্ন করছেন উনি কি বুঝতে পেরেছেন? এই টোটালটা মিলে একটা শব্দ, ওকে? আর্ন অন রেভিনিউ, প্রিপেড এক্সপেন্স, এক্রুড রেভিনিউ, এক্রুড এক্সপেন্স। জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। ওকে, এখন এটা হচ্ছে একটা ট্রায়াল ব্যালেন্স, যে ট্রায়াল ব্যালেন্সটা হচ্ছে অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রির আগে তৈরি করা হয়েছিল। সো অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি আগে যদি তৈরি করা হয়ে থাকে, আমরা একটু ট্রায়াল ব্যালেন্সটার মধ্যে দেখি তো কি কি থাকে। ক্যাশ, আই নো ইট ইজ অ্যান অ্যাসেট। আমরা একটু অ্যাসেটকে এভাবে লিখি। সো ক্যাশ, ইট ইজ অ্যান অ্যাসেট। সাপ্লাইস, ইট ইজ অ্যান অ্যাসেট। প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স ইজ অ্যান অ্যাসেট। ইকুইপমেন্ট অ্যাসেট। নোটস পেয়েবল লাইবিলিটিস, অ্যাকাউন্টস পেয়েবল লাইবিলিটিস, আর্ন সার্ভিস রেভিনিউ। দেখছেন এই টোটালটা হচ্ছে একটা শব্দ, হ্যাঁ, টোটালটা হচ্ছে একটা। এটা হচ্ছে আমাদের জন্য লাইবিলিটিস। লায়াবিলিটিস। হ্যাঁ, ওনার্স ক্যাপিটাল, এটা হচ্ছে ওনার্স ইকুইটির একটা অংশ, বা এটা ওনার্স ক্যাপিটালই আমরা আলাদা করে রাখি, এটা আমাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে। দেন ওনার্স ক্যাপিটাল, দেন ওনার্স ড্রয়িং। সার্ভিস রেভিনিউ, ইট ইজ এ সার্ভিস, এটা হচ্ছে রেভিনিউ, এটা রেভিনিউ। আর স্যালারি এন্ড ওয়েজেস এক্সপেন্স, এটা হচ্ছে এক্সপেন্স। আর রেন্ট হচ্ছে, এটা হচ্ছে এক্সপেন্স, ওকে? আর এই দুটো হচ্ছে আমাদের ওনার্স ক্যাপিটাল আর ওনার্স ড্রয়িং, এই দুটো লিখলাম, ওকে? So we assume that the company used the accounting period for 1 month. Company এক মাসের জন্য accounting period টা তৈরি করছে for 1 month. Okay, for 1 month. এই মাসের জন্য accounting period টা তৈরি করছে। মাসটা কখন শেষ হয়েছে? October 31st, 2017। মানে এই যে ইনফরমেশন গুলা, এই ইনফরমেশন গুলা ট্রায়াল ব্যালেন্সে তৈরি রেকর্ড করা হয়েছে অক্টোবর মাসের 1st অক্টোবর থেকে 30 অক্টোবর। এই সময়ের মধ্যে যতগুলো ট্রানজাকশন হয়েছে সকল ট্রানজাকশনগুলো আমি জার্নালে রেকর্ড করেছি, দেন আমরা লেজারে ট্রান্সফার করেছি। লেজার থেকে ক্লোজিং ব্যালেন্সগুলোকে নিয়ে আমরা অক্টোবর 30 তারিখে কি করেছি স্যার? আমরা এখানে এটার সামারি তৈরি করেছি, ওকে? এখন আমরা অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি তৈরি করব, এবং আমরা তো নিশ্চয়ই জানি যে এই ট্রায়াল ব্যালেন্সটা ক্যান নট প্রোভাইড আস আপ টু ডেট ইনফরমেশন, ওকে? ক্যান নট টেল আস আপডেটেড ব্যালেন্স for 3 reasons, 1 2 3। এই তিনটা রিজন আমরা কোথায় জানি? তিনটা রিজন হচ্ছে এই যে এখানে আছে, রাইট? 1 reason, second reason and the third reason। এই তিনটা রিজনের জন্য ট্রায়াল ব্যালেন্স ক্যান নট প্রোভাইড আস আপ টু ডেট ইনফরমেশন। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার স্যার? ইয়েস অর নো? তার মানে হচ্ছে এই যে ট্রায়াল ব্যালেন্সে, এই ট্রায়াল ব্যালেন্সে যে আমাদের আপডেটেড ইনফরমেশন গুলো নাই, আপডেটেড ইনফরমেশন গুলো আমাদের কি করতে হবে? এখন খুঁজে বের করতে হবে। আচ্ছা, আপডেটেড ইনফরমেশন যে আমরা খুঁজে বের করবো, আমাদের এখন আইডেন্টিফাই করার কাজ হচ্ছে কোন কোন অ্যাসেট লাইবিলিটিস গুলাই সম্পর্কে আমাদের আপডেটেড ইনফরমেশন নাই। কোন কোন অ্যাসেট লাইবিলিটি সম্পর্কে আমাদের আপডেটেড ইনফরমেশন নেই, সেটা আমাদের একটু খুঁজতে হবে। যেমন এখানে দেখেন আমি কি বলছি, আপডেটেড ইনফরমেশন নাই অ্যাবাউট দ্য প্রিপেড এক্সপেন্স, আপডেটেড ইনফরমেশন নাই অ্যাবাউট দ্য আর্ন অন রেভিনিউ, আপডেটেড ইনফরমেশন নাই অ্যাবাউট দ্য এক্রুড রেভিনিউ অ্যান্ড দ্য এক্রুড এক্সপেন্স। আমরা একটু দেখি তো এই চারটার মধ্যে কোনো কিছু এখানে আছে কিনা। ক্যাশ, সাপ্লাইস, প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স, এটা সম্পর্কে আমাদের আপডেটেড ইনফরমেশন নাই। দেন আর্ন অন সার্ভিস রেভিনিউ, এটা সম্পর্কে আমাদের আপডেটেড ইনফরমেশন নাই। তাহলে এই দুইটা সম্পর্কে আমাদের কি করতে হবে? আপডেটেড ইনফরমেশন গুলোকে কনসিডার করে এই ব্যালেন্সটুকু হয়তো বা চেঞ্জ হবে, আর বাকি ব্যালেন্স গুলো কি থাকবে স্যার? আপডেটেড থাকবে। তার মানে এই ট্রায়াল ব্যালেন্সের সকল অ্যাকাউন্টই যে আপডেটেড করতে হবে, ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না। যেমন ক্যাশ, এটার ব্যালেন্স আপডেটেড আছে, সাপ্লাইস এটার ব্যালেন্স হয়তো বা আপডেটেড আছে বা আপডেটেড নাই, রাইট? আমাদের কি করতে হবে? দেখতে হবে কোন কোন ব্যালেন্স গুলোর ব্যাপারে আমাদের আপডেটেড ইনফরমেশন গুলো, উই নিড টু আপডেট, উই আর গোইং টু অ্যাড্রেস দোজ ইনফরমেশন। স্যার মেক সেন্স? জি বলেন। স্যার এখানে রেন্টটা কি স্যার আপডেট করতে হবে না স্যার? কারণ উপরে তিনটার মধ্যে ছিল স্যার, রেন্টটা হচ্ছে মানে আমাদের ট্রায়াল ব্যালেন্স আপডেট থাকে না, নাও থাকতে কোথায়? পারে স্যার রেন্ট এক্সপেন্সটা, তো এটা কি আপডেট করতে হবে না? না, এখন আমাদের ব্যাপারটা আপনি বোঝার চেষ্টা করেন। এইখানে যে রেন্ট এক্সপেন্সটা, ওরা যদি বলে দ্যাট রেন্ট এক্সপেন্স ফর দ্য মান্থ অফ অক্টোবর, এবং আমরা অক্টোবর মাসের জন্য ট্রায়াল ব্যালেন্স তৈরি করছি 900 টাকা, তাহলে কি আমাদের রেন্ট এক্সপেন্সের আপডেট করার প্রয়োজন আছে? নো স্যার। তখন তার প্রয়োজন নাই, ঠিক আছে? যদি এটা হয় স্যালারি এন্ড ওয়েজেস এক্সপেন্স ফর দ্য মান্থ অফ অক্টোবর, তাহলে কি $4,000 আপডেট করার প্রয়োজন আছে? No. না স্যার। ঠিক আছে, তো এই বিষয়টা আমাদের একটু দেখতে হবে স্যার, রাইট? মানে কোন বিষয়গুলো আমাদের আপডেট করার প্রয়োজন আছে, কোন বিষয়গুলো আপডেট করার প্রয়োজন নাই, রাইট? আচ্ছা, আমি একটা এক্সাম্পল আপনাদের দেখাই, দেন আই থিংক ইউ উইল কনভিন্স এনাফ হাউ ইট অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক। আচ্ছা, এখানে একটু খেয়াল করে দেখেন, আমি একটু পেজ নাম্বারটাও আপনাদেরকে বলি যাতে করে ইউ ক্যান গেট দিস। পেজ নাম্বার 103, ওকে? ডু ইট প্রবলেম 2, পেজ নাম্বার 103, ডু ইট প্রবলেম 2। ওকে, সো এখানে কি আছে স্যার? এটা কি ট্রায়াল ব্যালেন্স? না, এটা হচ্ছে ট্রায়াল ব্যালেন্সের ছোট্ট একটু অংশ।
এটা ট্রায়াল ব্যালেন্সের স্যার কি অংশ, ছোট্ট একটু অংশ আমরা এখানে আলাদা করে কেটে নিয়েছি। ওকে, ট্রায়াল ব্যালেন্সের ছোট্ট একটু অংশ আমরা এখানে নিয়েছি। আচ্ছা, ট্রায়াল ব্যালেন্সের ছোট্ট একটু অংশের মধ্যে কি কি আছে সবাই একটু দেখি তো। প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স, আমরা জানি প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স ইজ অ্যান অ্যাসেট, সাপ্লাইজ ইট ইজ অলসো অ্যান অ্যাসেট, ইকুইপমেন্ট ইট ইজ অ্যান অ্যাসেট, accumulated depreciation it is an contra asset. Please do not ask what is contra asset today, because I have a separate lecture about the discussion about the accumulated depreciation about the contra asset, maybe in the next class. Okay, then earned and service revenue, which are liabilities. So asset, contra asset and liabilities. So এইগুলো হচ্ছে কি আমাদের ট্রায়াল ব্যালেন্সের ছোট্ট একটু অংশ, আর এইগুলা হচ্ছে এডিশনাল ইনফরমেশন দ্যাট ইউ গেট টু নো আফটার দ্য প্রিপারেশন অফ দ্য ট্রায়াল ব্যালেন্স। কি কি আছে স্যার একটু সবাই খেয়াল করে দেখি এডিশনাল ইনফরমেশনের মধ্যে। The prepaid insurance, it is an asset. Can prepaid insurance asset? Because this $3,600 will give you the benefit. Let's say the after 3 years when you purchase the prepaid insurance. Okay, let's say the supply is $2,800. It will gives you benefit for let's say for the 2 years. Okay, or the 1 years. Right? So equipment $25,000. It is also some kind of prepaid expense. এটা কিভাবে prepaid expense আমি বলবো, অসুবিধা নাই। It is some kind of prepaid expense. So maybe that this will gives you benefit for the 10 years. Okay, so this is how it actually work. আচ্ছা, এখন আমরা একটু সবাই খেয়াল করে দেখি an analysis of the account. আমরা যখন অ্যাকাউন্টস গুলোকে অ্যানালাইসিস করতেছি তখন আমরা কিছু ইনফরমেশন আইডেন্টিফাই করলাম। কি ইনফরমেশন আইডেন্টিফাই করলাম? ইন্স্যুরেন্স এক্সপায়ার্স এট দ্য রেট অফ $100 পার মান্থ। মানে আমরা যে কোম্পানির কাছ থেকে ইন্স্যুরেন্স বেনিফিটটা পেয়েছি, এই কোম্পানি আমাকে কি বলছে, আমি আপনাদেরকে ভাই আগামী 3 বছর পর্যন্ত সার্ভিস দিব। তাহলে 1 বছরে যদি 12 মাস হয়, 3 বছরে কত মাস স্যার? 12 into 3 equals to 36 months. ঠিক আছে, তাহলে প্রত্যেক মাসে আমাদের কত ডলারের বেনিফিট আমরা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে রিসিভ করতেছি? 100। বুঝতে পেরেছেন স্যার? তাহলে অক্টোবর মাসের 1 থেকে অক্টোবর মাসের 30 তারিখ পর্যন্ত আমরা $100 একটা বেনিফিট কনজিউম করে ফেলেছি। তারপরে হচ্ছে অক্টোবর মাসের পর কোন মাস? অক্টোবর পর নভেম্বর মাসের 1 তারিখ থেকে নভেম্বর মাসের 30 তারিখ পর্যন্ত আরো $100 বেনিফিটটা কনজিউম করে ফেলেছি। অক্টোবরের পরে নভেম্বরের পর ডিসেম্বরের 1 থেকে দেন ডিসেম্বর 31 এই সময় আমরা আরো $100 বেনিফিট কনজিউম করে ফেলেছি, রাইট? সো এইটাই কথা এখানে বলা হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স এক্সপায়ার্স এট দ্য রেট অফ $100 পার মান্থ। ওকে, সো আমরা কি বুঝতে পেরেছি স্যার? এইটা আমরা ইনফরমেশনটা পেয়ে গেলাম। তো এখন যখন আমরা অক্টোবরের 1 তারিখে আমি একটু বলতেছি, তখন আপনারা বুঝবেন, অসুবিধা নাই। ওকে, লেট কনসিডার আমি একটা স্টোরি ডেভেলপ করতেছি, সেই স্টোরিটা আপনাদেরকে বুঝতে হবে, দেন ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড। লাইক দিস ওয়ান, let me write something. Okay, let me develop the story regarding the prepaid insurance. Okay, let's say this $3,600 prepaid insurance. Okay, আচ্ছা, প্রথমে আমাদের কি করতে হয়? একটা জার্নাল আমরা একটু সবাই এখানে তৈরি করি। আমরা একটু এখানে লিখি, হ্যাঁ, আমাদের স্পেস নেওয়ার প্রয়োজন। আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন? আই নিড স্পেস। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার, আমরা দেখতে পাচ্ছি। Not working. আমি এটা কিভাবে ক্রপ করা যায়, আপনাদের কাছে কোনো ধারণা আছে? How can I crop this portion? Do you have any idea, sir? কোন আইডিয়া আছে স্যার আপনাদের এটা কিভাবে ক্রপ করা যায়, এই অংশটুকু শুধু? স্যার আমি পারি না। নিচে যে সেটা, হ্যাঁ বলেন। স্যার ড্র এর নিচে এই যে ক্লাস যেটা কার্ভের মতো ক্লাস সাথে এটা মাস বাম পাশে। এটা না স্যার, ড্র এর নিচের বরাবর যেটা সিলেক্ট করা আছে এটা ডান পাশে। হ্যাঁ এটা
তাহলে হয় নাই তো, সিলেক্ট হয় নাই স্যার, এটা স্যার ওইটা সিলেক্ট হয় নাই। Okay, fine. আচ্ছা স্যার, হচ্ছে না? স্যার সিলেক্ট হচ্ছে না তো। Why? Okay. Let me আচ্ছা এটা আমি একটু ক্রপ করে আপনাদের জন্য নিয়ে আসতেছি, জাস্ট আপনারা এটা ওয়েট করেন ফর লেটস সে দ্য 30 সেকেন্ড। So can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, so we can see. Let's keep it here. Okay, let's make it split. No. Okay. So first of all, I would like to make a story so that you can understand very clearly. Okay. So the 1st January, let's say the 1st October is 2020. Okay. So you start a business, and you also purchase a insurance policy from American Insurance, right? American Insurance, and for 3 years, for 36, I guess $3,600. How many years? For 3 years. For 3 years. In other words, 36 months. Okay. On the what is the date? Date is the 1st October of 2020. So it is a transaction. We all know it is a transaction. We all know it, right? So as it is a transaction, what you are going to do in the journal? Okay, in the journal, what do you have to do? In the general journal, you are going to record it on the 1st day of the month of October. You are going to record it as it is an insurance policy. It is a prepaid expense. It is a prepaid expense. Let's say the reference number is 112, right? That is the reference number. And let's say in the debit column and the credit column. In the debit column, what is the amount? For $3,600, and you purchase it in cash. Let's say the cash is 101, and it should be reported in the credit side, $3,600. Right, sir? So Yes, sir. it is the recording in the general journal. Okay, recording in the general journal. So আমি একটু explanation describe করেছি for our first hour discussion. Okay. Now, so now what do you have to do? We have to make a ledger. আমাদের এখন ledger তৈরি করতে হবে। আমরা কয়টা অ্যাকাউন্টের জন্য ledger তৈরি করব? For the 2 account, prepaid expense and the cash. Okay, let's make the ledger.
লেজার আমরা কোথায় তৈরি করব? আচ্ছা, আমরা এখানে একটু লেজারটা তৈরি করি। For example, let's make a ledger for okay, so let's make a ledger for the two account: balance, debit, credit, reference, and debt. Okay, the first one is prepaid insurance or prepaid. Okay, fine. In that case, the name of this expense is prepaid insurance, right? It is insurance. It is insurance. Prepaid insurance. Prepaid insurance. It is reference, debit, credit, balance, explanation, and the debt. Okay. And we also have to make a account for cash as well. Balance, debit, credit. Okay. Let's make, okay, fine. Let's make a copy and put it here. Let's make it, okay. Okay, let's make a one as well here. Okay. Okay, we need, okay. So I need to make the three separate account. Why for four separate account? I will tell you later. So first is account prepaid insurance 112. The second one is cash, that is 101. Okay, cash is 101. I will tell you later why I make the four account. I will tell you later. Okay, fine. So now let's talk about how we can, how we can record these things. Transfer this information to the ledger. Right? On this date, on first day of 2020 October, we debit. It is a general journal, journal 1. So reference number journal 1. In the debit column, $3,600, and the balance is as well $3,600. And in the cash account, date is 1/10/2020. Reference is journal 1 because this journal, and the credit is 3,600. And okay, fine. So now you can ask me, sir, how can the cash could be credit for $3,000 if we don't have any available balance for cash? Okay, so actually আমরা একটু hypothetically ধরে নিচ্ছি our beginning balance of cash is for $5,000. Okay, beginning balance for cash for $5,000, and 1/1/2020 তে আমাদের general journal থেকে আমরা খরচ, general journal এর purpose for purchasing the insurance we spent for $3,600, and the balance is, let's say, $1,400. Okay, so I think you understand how we transfer this general journal information to the general ledger. Yes or no, sir? Is it clear? Yes, sir. স্যার এটা কি Yes, আমরা মতো ধরে নেব ক্যাশ অ্যামাউন্টটা? আচ্ছা, ব্যাপারটা এটা ধরে না দেন, আমরা যখন বিজনেস করতে যাব অবশ্যই আমাদের ক্যাশে টাকা থাকবে, আদারওয়াইজ আমরা কিভাবে 3,600 টাকা দিয়ে ইন্স্যুরেন্স পলিসি পারচেজ করব? ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি মানি, হাউ কুড ইউ পারচেজ দ্য ইকুইপমেন্ট, হাউ ক্যান ইউ পারচেজ দ্য অ্যাসেট? It is not possible. You must have the cash because you invested money in the dollar, you invested money in the business. আপনি অবশ্যই ইনভেস্ট করেছেন, এই জন্যই ক্যাশ চলে আসছে। আমরা তো এখানে টোটাল বিজনেসের একটা ছোট্ট অংশ আলোচনা করতেছি এখানে। ওকে, এই জন্য আমাদের ক্যাশ ব্যালেন্সটা এখানে 5,000 আমরা ধরে নিয়েছি, বাট সবসময় যে 5,000 আমরা ধরে নেব, ইট ইজ নট দ্য কেস। ওকে স্যার। এটা মানে হচ্ছে আপনি এই এক্সাম্পলের জন্য ধরে নিচ্ছেন, তাই তো? রাইট, এই এক্সাম্পলের জন্য ধরেন। ওকে, ফাইন। আচ্ছা, এখন আমরা একটা কি করলাম, আমরা একটা ট্রায়াল ব্যালেন্স তৈরি করতে হবে আমাদের। ঠিক আছে, আমরা ট্রায়াল ব্যালেন্সে কি থাকবে? ট্রায়াল ব্যালেন্সের মধ্যে আমাদের প্রিপেড ইন্স্যুরেন্সের ব্যালেন্স দেখাচ্ছে। আমরা যখন দেখতে পাচ্ছি, লেটস সে উই মেক এ ট্রায়াল ব্যালেন্স, আমরা হাইপোথেটিক্যাল ট্রায়াল ব্যালেন্সের দুইটা কম্পোনেন্ট ধরে নিচ্ছি। হাইপোথেটিক্যালি মানে ট্রায়াল ব্যালেন্সের দুইটা কম্পোনেন্ট, একটা হচ্ছে ডেবিট আর একটা হচ্ছে ক্রেডিট। প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স 3,600 টাকা এবং ক্যাশ 1,400 টাকা। মানে হাইপোথেটিক্যাল ট্রায়াল, অনেকগুলো ট্রায়াল ব্যালেন্সের কম্পোনেন্টের মধ্যে এই দুইটা কম্পোনেন্ট আমরা এই জেনারেল লেজার থেকে পাইলাম। ঠিক আছে স্যার, ইয়েস অর নো?
বাট আমরা এটাও জানি দিস ট্রায়াল ব্যালেন্স ক্যান নট প্রোভাইড আস আপডেটেড ডেটা। ঠিক আছে, ট্রায়াল ব্যালেন্সটা আমরা তৈরি করেছি 30 অক্টোবর অফ 2020। এই ট্রায়াল ব্যালেন্সে যে 3600 টাকার ব্যালেন্সটা আছে, এটা কি 30 অক্টোবর 2020 ব্যালেন্স নাকি 1 অক্টোবর অফ 2020 ব্যালেন্স? বলেন তো স্যার। 1 অক্টোবর। 1 অক্টোবর। তার মানে কি এই যে 3600 টাকা আমরা ট্রায়াল ব্যালেন্সে পাচ্ছি, এটা কি 30 অক্টোবর 2020 ব্যালেন্স? না, এটা তো 1 অক্টোবরের ব্যালেন্স। তার মানে কি এই প্রিপেড ইন্স্যুরেন্সটা, জি বলেন কিভাবে 1 অক্টোবর হলো? কিভাবে 1 অক্টোবর হবে না? আমরা তো এখানে বলেই দিয়েছি, যে দেখেন অ্যাকাউন্ট 1/1/2020 এর ব্যালেন্স 3600 টাকা। এই ব্যালেন্সটাই তো আমরা এখানে ট্রান্সফার করলাম, তাই না? ট্রায়াল ব্যালেন্সে এই ব্যালেন্সটাই তো এখানে আমরা ট্রান্সফার করলাম, বাট লিখে দিতেছে এটা 30 অক্টোবর 2020 ট্রায়াল ব্যালেন্স, বাট ইট ইজ নট ট্রু। বুঝেন নাই ব্যাপারটা? ওকে ওকে, সো নাও এখন আমরা তো আরেকটা এডিশনাল ইনফরমেশন জানি। কি এডিশনাল ইনফরমেশন? আমরা যখন অ্যানালাইসিস করতে যাচ্ছি তখন আমরা আরেকটা এডিশনাল ইনফরমেশন জানি, এরকম যে এভরি মান্থ, এই যে আমরা এডিশনাল ইনফরমেশন যেটা জানি সেটা হচ্ছে এইটা, এই যে ইন্স্যুরেন্স এক্সপায়ার্স এট দ্য রেট অফ $100 পার মান্থ। মানে প্রত্যেক মাসে কি হচ্ছে, আমরা $100 ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স হয়ে যাচ্ছে। আমরা কি এটা বুঝি যে কিভাবে ইন্স্যুরেন্স এক্সপায়ার্ড হচ্ছে? ইয়েস স্যার। আচ্ছা ফাইন। আচ্ছা, আমরা তাহলে এখানে যদি বুঝে থাকি তাহলে এখানে আমরা একটা ছোট্ট গ্রাফ আঁকি। গ্রাফ আঁকার পর আমরা খুব ইজিলি বুঝতে পারবো কিভাবে ইন্স্যুরেন্স আমাদের প্রত্যেক বছর বছর এক্সপায়ার হয়ে যাচ্ছে। ওকে, লেটস মেক এ গ্রাফ লাইক দিস। Okay, let's make a graph like this. Okay, so let's say 1, 2, 3, 4, 5. এখানে 12টা কলাম কি হয়েছে? 1, 2, 3, 4, 5. Yes, sir. Okay, fine. 12. Is it clear? So that is for the January, February, March, April, May, June, July, August. It will August, September, October, November, December, right? So প্রত্যেক বছর আমরা কি পাবো? Let's say that is 2020, 2021, 2022. বুঝতে পেরেছি স্যার আমরা? ওকে, ইয়েস স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছি আমাদের এটা শুরু হয়েছে আমরা কবে আমাদের ইন্স্যুরেন্সটা পারচেজ করেছি স্যার একটু বলেন তো? অক্টোবর October 1st. 2023। ঠিক আছে, অক্টোবরের 1 তারিখে পারচেজ করেছি। টোটাল কত টাকা করে পারচেজ করেছি? আমরা ধরে নিচ্ছি কত টাকা করে বেনিফিট পাবো? 100 টাকা করে বেনিফিট পাবো প্রত্যেক মাসে, রাইট স্যার? ইয়েস Yes, স্যার। sir. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, like this one. Okay, ওকে স্যার, এটা কোথায় গিয়ে শেষ হবে স্যার? আবারও অক্টোবরের সেপ্টেম্বরে শেষ হবে। স্যার সেপ্টেম্বরে গিয়ে শেষ হবে। সেপ্টেম্বরে শেষ হবে, রাইট? এইখানে গিয়ে শেষ হবে, রাইট? এই হবে তো, তাই না? 2020 সালের Yes, sir. অক্টোবরে গিয়ে 2023 সালের সেপ্টেম্বরে গিয়ে শেষ হবে, রাইট? আচ্ছা, সো এই যে Yes, sir. আমরা এই যে $100 আমরা এটা লিখলাম, এটা কখন লিখলাম? এটা লিখলাম হচ্ছে 1 অক্টোবর অফ 2020। প্রথম অক্টোবরে লিখলাম না স্যার এই যে জার্নাল লেজারটা? এই যে ইয়েস স্যার। প্রথম অক্টোবর লিখলাম। আচ্ছা, প্রথম অক্টোবরে লিখলাম আমরা $3600 আমাদের বেনিফিট। কিন্তু 1 অক্টোবরে আমরা কি করেছি স্যার? $100 বেনিফিট তো কনজিউম করে ফেলেছি। তাহলে কি আর $3600 থাকছে? $3600 থেকে $100 আমরা কনজিউম করে ফেললাম না স্যার? Yes, ইয়েস sir. স্যার। 3500 টাকা থাকবে। তাহলে থাকবে কত? 3500। মানে 3500 মানে কি? এই যে পরবর্তী 3500 আছে, এই 3500 ওভার দা 35 মান্থস আমরা বেনিফিট কনজিউম করব। মেক সেন্স? Yes, sir. ইয়েস স্যার। তার মানে অক্টোবর মাসে So, 30, হ্যাঁ হ্যাঁ, তার মানে কি অক্টোবর মাসে 30 তারিখে যে আমরা ট্রায়াল ব্যালেন্সে বলতেছি আমাদের প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স 3600 টাকা, হুইচ ইজ নট কারেক্ট। তাহলে আমাদের এক্সাক্ট ব্যালেন্স হওয়ার কথা 3500 টাকা অক্টোবর মাসে, ইজন্ট ইট স্যার? অক্টোবর মাসের 30 তারিখে, এই তারিখে আমাদের প্রিপেড ইন্স্যুরেন্সের ব্যালেন্স হওয়ার কথা 3500, কারণ কি আমরা অক্টোবর মাসের তো $100 টাকার বেনিফিট আমরা কনজিউম করে ফেলেছি, দ্যাটস ওয়াই।
নাও ইউ মানে স্যার আমরা যে মাসের ব্যালেন্সটা করব সেই মাসেরটা মাইনাস করে নিতে হবে। হ্যাঁ, বিকজ অফ এক্সপেন্স রিকগনিশন প্রিন্সিপালস। এক্সপেন্স কি বলেছে? এক্সপেন্স বলেছে যে মাসের এক্সপেন্স ওটা ওই মাসে রেকর্ড করতে হবে। স্যার তাহলে নভেম্বরে যে এটা কি হবে? নভেম্বরেও তো ও ওটা প্রিপেড না? 3500 হবে না? না না, এটা প্রিপেড না। আমি আপনাকে বলি, আপনি একটা পিৎজা কিনেছেন, ওকে? পিৎজা কিনেছেন, এই পিৎজাটা আপনার 35 মান্থস বা 35 মিনিটস পর্যন্ত আপনি কনজিউম করতে পারবেন। তো প্রথম মিনিটে আপনি কিছু পিৎজা কনজিউম করে ফেললেন, বাকি কতটুকু মিনিটস পর্যন্ত আপনি পিৎজা কনজিউম করতে পারবেন? 35 মিনিটস। দ্বিতীয় মিনিটের পিৎজা কনজিউম করে ফেললেন, এর পরবর্তীতে 35 মিনিটস পর্যন্ত পিৎজা আপনি কনজিউম। লেটস কনসিডার দ্য অ্যান্টিভাইরাস। মানে অ্যান্টিভাইরাস আপনি কম্পিউটারে যে ইনস্টল করেন, এটা কিভাবে বেনিফিট দেয় আপনার? কতবার আপনি চেক করতেছেন ওইটা, নাকি ফর এ ডিউরেশন? For a certain duration. ডিউরেশন, ইয়ারলি ডিউরেশন। আপনি অক্টোবর 1 অ্যান্টিভাইরাসটা ইনস্টল করেছেন, ওরা বলছে আপনাকে 3 বছর পর্যন্ত বা 36 মান্থ পর্যন্ত আপনাকে ভ্যালিডিটি দেওয়া হয়েছে। 36 মান্থ পর এই অ্যান্টিভাইরাস আর কাজ করবে না। তো অক্টোবর মাসের যখন 1 মাস চলে গেল, তখন কি আপনি 36 মান্থ থেকে কি 1 মাসের বেনিফিট রিসিভ করলেন না ম্যাকফি থেকে? বুঝতে পারছেন? Yes, sir. বুঝতে পারছেন? দিস ইজ হাউ ইট অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক। আমরা 1 মাসের বেনিফিট কনজিউম করে ফেলেছি, দ্যাট মিন্স উই অ্যাকচুয়ালি হ্যাভ টু update our benefit of antivirus for the next 36 month or next 35 months. Is that clear, sir? Yes or no? স্যার আমরা Yes, sir. 30 তারিখ ট্রায়াল ব্যালেন্সটা করতেছি, এই জন্য আমাদের রাইট মাসের ইয়াটা। হ্যাঁ, এই জন্য আমাদের মানে 30 তারিখ যখন আমরা বলতেছি আমাদের প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স 3600 টাকা, আসলে এটা তো 3600 টাকা না, এটা তো 3500 টাকার বেনিফিট আমরা পাবো। ট্রায়াল ব্যালেন্স যখন আপনি বলতেছেন, প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স 3600 টাকা, এটা তো আসলে 3600 টাকা 30 তারিখে না, 3600 টাকা হচ্ছে অক্টোবরের 1 তারিখের ব্যালেন্স, আর অক্টোবরের 30 তারিখের ব্যালেন্স হচ্ছে 3500 টাকা। মেক সেন্স? যেমন আমি যদি এখানে লিখি অক্টোবরের 1 তারিখের আমার ব্যালেন্স হচ্ছে 5000 টাকা, যদি এই 3600 টাকার ব্যালেন্সটা এখানে আপডেট না করে, আপনার কাছে কি মনে হবে ক্যাশ ব্যালেন্সটা কারেক্ট আছে স্যার এখানে? না। কারণ আমরা কি ক্যাশ ব্যালেন্স 3600 টাকা ব্যবহার করেছি না স্যার? তাহলে আপডেটেড ব্যালেন্স অফ ক্যাশ ইজ 1400। মেক সেন্স? স্যার তাহলে নভেম্বরের 1 তারিখেও কি মানে ওই ক্যাশ ব্যালেন্স 3500 টাকা থাকবে আর 30 হ্যাঁ। তারিখে যে 3400 টাকা হয়ে যাবে? রাইট, দিস ইজ হাউ অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক। আর 2023 এর মানে 2023 এর সেপ্টেম্বর মাসের ফার্স্টে আমাদের ব্যালেন্স থাকবে 100 টাকা, আর সেপ্টেম্বর মাসের শেষে ব্যালেন্স হয়ে যাবে কত স্যার? 0। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড স্যার হাউ ইট অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক? আচ্ছা, ইয়েস। আমি এখানে আমার জি, বলেন। অক্টোবর 30 তারিখ হচ্ছে 3500 টাকা হচ্ছে, তো নভেম্বরের 1 তারিখ কি 3500 হচ্ছে 400 হচ্ছে স্যার? নভেম্বরের 1 তারিখ পর্যন্ত না স্যার 3500 টাকা হবে না, যেহেতু আমি অক্টোবর আচ্ছা। 30 করে 1 মাস কনজিউম করতে হবে পুরাটা। আপনি কি সায়েন্স থেকে আসছেন? জি স্যার। ওকে, সো তাহলে আপনাকে একটা ইনফরমেশন বলি, একটু খেয়াল করুন। বিগিনিং ব্যালেন্স অ্যান্ড এন্ডিং ব্যালেন্স, ঠিক আছে? এন্ডিং ব্যালেন্স যেমন এটা খুব সহজে বলি, গতকাল আপনার পকেটে $100 ছিল, আজকে সকালবেলা আপনার পকেটে কত ডলার আছে বলেন তো স্যার? ধরে নিচ্ছি আপনার পকেটে আর কোনো টাকা অ্যাড হয়নি, তো গতকাল রাত্রেবেলা আপনি যখন বাসায় আসলেন তখন আপনার পকেটে $100 ছিল, তাহলে এই $100 ইজ দ্য বিগিনিং ব্যালেন্স ফর দ্য নেক্সট মর্নিং। ওকে, so this is how it actually work. অক্টোবরের 30 তারিখে 3400, that is the beginning balance for the first day of the November. You understand, sir? জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। Okay, fine. So let me draw a graph here. Okay, so let's say this portion is actually $100. This portion is consumed. Okay, this portion is consumed and remaining this portion is our unconsumed. Okay, so in other words, this portion, only this portion is expired, and this portion in unexpired. So unexpired portion is our asset and expired portion is our expense. So expense should be reported in the income statement and asset should be reported in the balance sheet. You understand, sir, how it actually work? Yes, sir. জি স্যার। তার প্রত্যেক বছর এই যে $100 এটা আমাদের এক্সপেন্স হিসেবে রেকর্ড হয়ে যাবে, আর বাকি যে এগুলো আছে সেগুলো আমাদের অ্যাসেট হিসেবে রেকর্ড হবে। ইজ দ্যাট ওকে স্যার? Yes. Yes, sir. জি স্যার।
Okay. Now we know that in the month of October, in the month of October, now we have this information. Insurance expires at the rate of $100. এখন কি করতে হবে, আমাদের একটা রেকর্ড করতে হবে যে ইন্স্যুরেন্স $100 এক্সপায়ার্ড হয়েছে। ঠিক আছে, ইন্স্যুরেন্স $100 এক্সপায়ার্ড হয়েছে, এটা আমাদের রেকর্ড করতে হবে। তাহলে এটা কিভাবে রেকর্ড করব? উই হ্যাভ টু মেক এ অ্যাডজাস্টমেন্ট। কি অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে? যতটুকু আমরা কনজিউম করে ফেললাম ততটুকু আমাদের এক্সপায়ার্ড হতে হবে। এটার জন্য আমরা নাম দিব, এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিজ। কি নাম দিব এটাকে? আচ্ছা, আমি একটু এখানে লিখি, এইটা একটু কপি করে ফেলি। আমি এটা কপি করে এখানে নিয়ে আসি, এটা কপি করে এখানে নিয়ে আসি, এটাও কপি করে এটা কপি করে এখানে নিয়ে আসি। ওকে, আমি এখানে লিখি এখন। এখন আমরা কোন ডেটে স্যার অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি দিব? অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি দিব, অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি। এটাকে এখন আমরা জেনারেল জার্নাল 2, জেনারেল জার্নাল 1 না, হ্যাঁ, এটা লিখব জার্নাল 2। একটা ডেবিট থাকবে, একটা ক্রেডিট থাকবে, একটা রেফারেন্স থাকবে, আর থাকবে ডেট। ওকে, আচ্ছা, এই অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিটা সবসময় কখন হবে স্যার? মাসের শেষে, বছরের শেষে, যখন আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করছি। Okay, so we prepare the financial statement, let's say 30 October of 2020. Okay, আচ্ছা, 30 October 2020 তে আমরা কি দেখলাম? প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স নামের একটা অ্যাসেট, এটা ডিক্রিজ করলো, আর 100 টাকা এক্সপেন্স নামের একটা অ্যাসেট সেটা ইনক্রিজ করলো। সো ডেবিট ক্রেডিট রুলস অনুযায়ী প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স এটা ছিল অ্যাসেট, অ্যাসেট যদি ডিক্রিজ করে এটা হবে যাবে ক্রেডিট, আর এক্সপেন্স যদি ইনক্রিজ করে তাহলে সেটা হয়ে যাবে স্যার ডেবিট। আচ্ছা, তাহলে এক্সপেন্সের নামটা কি হবে? এক্সপেন্সের নামটা হয়ে যাবে ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স। ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স 100 টাকা হয়ে যাবে আমাদের ডেবিট কলামে, লেটস সে ইট ইজ ডেবিট এন্ড লেটস সে ক্রেডিট। আর প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স এটা হয়ে যাবে ক্রেডিট, প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স এটা হয়ে যাবে ক্রেডিট ফর 100 টাকা। সো প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্সের অ্যাকাউন্ট নাম্বার তো আমাদের কাছে আগেই জানা ছিল 112। ঠিক আছে, আর নতুন করে আমাদের একটা ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স ক্রিয়েট করতে হবে। যে ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্সটা আমরা এখানে ক্রিয়েট করে রেখেছিলাম, লেটস কনসিডার দিস ওয়ান। It is our insurance expense. So we have to create an insurance expense here. আমরা একটু এটাকে আলাদা করে রাখি because we don't need to deal with the cash account anymore. Okay. This one. Okay. Let's say that our insurance expense. Let's say it is 6110. Okay. 6110 is our insurance expense. বুঝতে পেরেছি স্যার আমরা? Yes, sir. Yes, এখন তো নতুন করে একটা অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি হলো, তাহলে নতুন অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রির পর কি করতে হবে? আমাদের ট্রায়াল ব্যালেন্সটা, আমাদের জেনারেল লেজারটা আবার আপডেট করতে হবে। আচ্ছা, আমি এখন একটা অন্য কালার ব্যবহার করতেছি টু রেকর্ড ইট। লেটস সে দিস কালার। ওকে, দিস ওয়ান। ওকে, ফার্স্ট অফ অল আমরা জানি কি ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স অক্টোবরের 30 তারিখ। আচ্ছা, এটা একটু ওকে, সো নাও দিস ওয়ান 30/10 of 2020 ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স। রেফারেন্স নাম্বারটা কি হবে? রেফারেন্স নাম্বার কিন্তু এখন এইটা হবে, এইটা কিন্তু রেফারেন্স নাম্বার হবে না, রাইট? অ্যাডজাস্টিং এর রেফারেন্স নাম্বার এটা হবে, দ্যাট ইজ জেনারেল জার্নাল 2। আচ্ছা, আমাদের ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স কি হবে? ডেবিট হবে $100, রাইট? এন্ড the 31st October of 2020 our prepaid insurance should be credit for $100. তাহলে এই $100 ক্রেডিট হবে, এটা কোন জায়গা থেকে পেয়েছি আমরা? এটা পেয়েছি জেনারেল জার্নাল 2 থেকে, জেনারেল জার্নাল 2 থেকে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার স্যার? ইয়েস অর নো? Yes, sir. এখন ব্যালেন্স লিখবো না? এখন ব্যালেন্স লিখবো আমরা। $3600 থেকে $100 তো ক্রেডিট হয়ে যাচ্ছে, এখন ব্যালেন্স ইজ আওয়ার $3500। ওকে, and our insurance expense balance is $100. Make sense? Yes, sir. Now, if we want to make a trial balance again after the adjustment, which is basically called the adjusted trial balance, what do you have to take? We have to take the updated information, which is this one and which is this one. Let's consider debit, credit, and the account title. It is debit, it is credit. So prepaid insurance, the updated balance is 3,500, and insurance expense for 100. দেখেন 3,500 100 মিলে কিন্তু
3600 হইছে। Is it clear? Yes or no, sir? Yes. sir. This is how it actually work. Any confusion? না স্যার। No, sir. ওকে, এখন আর একটা কথা বলি। ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স এটা হচ্ছে আমাদের ইনকাম স্টেটমেন্ট আইটেম। প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স এটা হচ্ছে আমাদের ব্যালেন্স শিট আইটেম। Isn't it, sir? Yes, sir. Yes, sir. ওকে, ফাইন। তাহলে আমরা একটু দেখি তো চ্যাপ্টার নাম্বার 3 তে চলে আসি। চ্যাপ্টার নাম্বার 3 এর কোথায় যেন আমরা দেখেছিলাম, ওয়ান আইটেম শুড বি ইনকাম স্টেটমেন্ট এন্ড ওয়ান আইটেম শুড বি ব্যালেন্স শিট। এই যে দেখছেন, ফর এভরি সিঙ্গেল অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি, every adjusting entry will include one income statement account and one balance sheet account. একটা ইনকাম স্টেটমেন্ট অ্যাকাউন্ট, একটা ব্যালেন্স শিট অ্যাকাউন্ট। দেখি তো আমরা ড্রাফটে যেটা করলাম, এই যে ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স একটা ইনকাম স্টেটমেন্ট অ্যাকাউন্ট, প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স একটা ব্যালেন্স শিট অ্যাকাউন্ট। উত্তর পাইছেন? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now let's talk about the few example of the prepaid expense. আমরা কি বুঝতে পারছি কিভাবে আসলে অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিটা কাজ করে এবং how does it actually work? স্যার এখানে একটা কোশ্চেনের জন্য এভাবে করে বের করলাম, প্রত্যেকটা কোশ্চেনের জন্য কি এতগুলো স্টেপস করে করে দেখাতে হবে? না, আপনি সবসময় কেন পরীক্ষায় কি করতে হবে এটা চিন্তা করতেছেন। আপনি রিয়েল লাইফে যে অ্যাকাউন্টিংটা মেইনটেইন করবেন, when you actually develop the accounts in the software, it already existed there, right? It is already there. What you have to do at the end of the day, you have to record this adjusting, you have to record this adjusting entries. এই adjusting entryটা রেকর্ড করতে হবে। অটোমেটিক্যালি কি হবে, আমাদের এই অ্যাকাউন্টগুলো আপডেটেড হয়ে যাবে। অটোমেটিক্যালি অ্যাকাউন্টগুলো আপডেটেড হয়ে যায়, আপনাকে ইনফরমেশন প্রোভাইড করবে। Is that okay, sir? Yes, sir. Now let's talk about the how many prepaid expense item we are going to face. We are going to get. Okay, now prepaid expense. When companies record payment of expense, যখন কোনো একটা এক্সপেন্সের পেমেন্ট, ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করেন, যখন কোনো একটা এক্সপেন্সের পেমেন্ট, কোম্পানি এক্সপেন্স কখন করবে? কোম্পানি তার বিজনেস অপারেট করার জন্য যত ধরনের পেমেন্ট করতেছে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য অপারেটিং এক্সপেন্স। ওয়াইন কোম্পানি রেকর্ড পেমেন্ট অফ এক্সপেন্স, দ্যাট উইল, যেই এক্সপেন্সটা, এই পেমেন্ট অফ এক্সপেন্সটা কি করবে? বেনিফিট দিবে। দ্যাট উইল গিভ বেনিফিট মোর দ্যান 1 year, 1 বছরের বেশি অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড পর্যন্ত বেনিফিট দিবে। সেই পেমেন্ট গুলাকে আমরা কি করব? প্রিপেড এক্সপেন্স বলবো। কোনো একটা এক্সপেন্স, যেমন আমি কি কোনো একটা ক্লাসে আপনাদের টিউশন ফি এর কথা বলেছিলাম, ফর এক্সাম্পল ইউর টিউশন ফি ইজ দ্য এক্সপেন্স ফর ইউ, ইজন্ট ইট স্যার? When you paid this tuition fee for the next 3 semester or the next 3 years or next 4 years, it is your prepaid expense, and by spending that amount you will benefit, আপনি বেনিফিট পাবেন। ঠিক আছে, তখন এটাকে আমরা কি করব স্যার? প্রিপেড এক্সপেন্স হিসেবে, অ্যাসেট হিসেবে বলবো। ফাইন, দিস ওয়ান। When expenses are prepaid, an asset account is increased, is debited, and show the service of benefit that company will receive in the future. ঠিক আছে, কতটুকু বেনিফিট আমরা সার্ভিস পাবো সেটা ইন ফিউচারে বলা হচ্ছে। এই কারণে ইকুইপমেন্ট, EQUIPMENT, ইকুইপমেন্ট অথবা কম্পিউটার, ওকে, আপনার অ্যাসাইনমেন্ট করার জন্য কি করা প্রয়োজন? কিছু টাইপ করা প্রয়োজন, বা কম্পিউটারে পাওয়ার পয়েন্ট তৈরি করা প্রয়োজন, বা কম্পিউটারে একটা অ্যানালাইসিস এক্সেল ফাইলে কাজ করা প্রয়োজন, বা কম্পিউটারে একটা ডেটাবেস তৈরি করা প্রয়োজন। ঠিক আছে, এই জন্য আপনার কাছে দুইটা অপশন আছে, অপশন নাম্বার 1 এন্ড অপশন নাম্বার 2। হোয়াট ক্যান ইউ ডু? আপনি কোন একটা কম্পিউটারের দোকানে গিয়ে কি করতে পারেন? এই কাজটা করতে পারেন। অথবা কি করতে পারেন? ইউ ক্যান পারচেজ দ্য কম্পিউটার এন্ড ইউ ক্যান ডু ইট বাই ইয়োরসেলফ। ওকে, ফাইন। নাও লেট কনসিডার দ্য অপশন নাম্বার 1। যখনই আপনি কোনো কম্পিউটারকে রেন্ট করবেন, কম্পিউটারকে ব্যবহার করবেন, অন্য কোনো ফ্রেন্ড বা কোনো কম্পিউটার আপনি রেন্ট করে নিয়ে আসছেন ফর লেটস সে দ্য 1 hour or 2 hour, তাহলে আওয়ারলি পেমেন্ট হচ্ছে তাকে $100 করে দিতে হবে, আওয়ারলি পেমেন্ট। ঠিক আছে, এবং আপনি ধরে নিচ্ছেন আমি এই 4 বছরে প্রায় 4000 আওয়ার্স আমি কম্পিউটার ব্যবহার করব ফর অ্যাসাইনমেন্ট, এবং প্রত্যেক আওয়ারের জন্য আমাকে $100 করে দিতে হবে। হোয়াট ইজ দ্য অ্যামাউন্ট স্যার? 4,000. No, 4,000. What is the amount? Sorry, 40,000. 40,000. 40,000 or 4 lakh? 4 lakh. আচ্ছা, আমাদের আচ্ছা আমরা একটা কাজ করি, আওয়ারলি পেমেন্ট আমরা কমাই দিই। আওয়ারলি পেমেন্ট 100 এর জায়গায় আমরা আওয়ারলি পেমেন্টটা
10 করে দিই, হ্যাঁ আওয়ারলি পেমেন্ট আমরা 10 করে দিই, দেন ইট মেক সেন্স। ঠিক আছে, আওয়ারলি পেমেন্ট আমরা যদি 10 করে দিই তাহলে আমাকে কি করতে হবে, টোটাল ইউনিভার্সিটি লাইফে বা টোটাল ইউনিভার্সিটিতে আমাদের 4000 আওয়ার কাজ করার জন্য হাউ মাচ উই হ্যাভ টু অ্যাকচুয়ালি স্পেন্ড 40,000 40,000 টাকা। আপনি এটা কাজ করতে পারেন, আপনি কি করতে পারেন, এই 40,000 টাকা থ্রু আউট দ্য সেমিস্টার লাইফ, থ্রু আউট দ্য ইউনিভার্সিটি লাইফ পেমেন্ট না করে ইউ ক্যান স্পেন্ড দ্য 40,000 টাকা এট দ্য ভেরি বিগিনিং অফ ইউর university and you can purchase your own computer. Make sense? Yes, sir. So this is how the spending of 40,000 taka at the very beginning of a semester becomes your asset, and that asset is called the prepaid expense. ঠিক আছে, আপনি ঠিক ল্যান্ডের ক্ষেত্রে এরকম হইতে পারে, কোন একটা বিল্ডিং আপনি ভাড়া করছেন। স্যার স্যার বুঝতে পারি নাই স্যার, কম্পিউটার কিনলে স্যার এটা প্রিপেড কিভাবে বলি স্যার বুঝতে পারি। আমি তো এটাই বুঝালাম এতক্ষণ পর্যন্ত, অপশন 1 আর অপশন 2। প্রথম অপশনে আপনি, সেকেন্ড অপশনটা বুঝতে পারি। সেকেন্ড অপশনটা হচ্ছে, আমি বলছি আমি প্রথম অপশনে যাব না, আমি প্রত্যেক আওয়ারলি বেসিসে কম্পিউটার পেমেন্ট করব না। আমি কি করব, আমি একটা কম্পিউটারই পারচেজ করে ফেলবো, যাতে করে আমাদের প্রত্যেকবার আমাকে প্রত্যেক ঘন্টা কাজের জন্য আমাকে $10 করে দিতে হবে না। সো এই যে আপনি 40,000 ঘন্টা কাজ করার জন্য টোটাল পেমেন্টটা একবারে দিয়ে ফেললেন, 4000 ঘন্টা কাজ করার জন্য টোটাল পেমেন্ট আপনি একবারে দিয়ে ফেললেন, এবং এই একবারে দেওয়ার জন্য আপনার একটা কম্পিউটার নিজের হয়ে গেল আপনার। ঠিক তেমনি বিল্ডিং, আপনি আপনার একটা অফিস আছে, আপনার একটা এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের বিজনেস আছে, সেই এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের বিজনেসের জন্য আপনি 5 বছর পর্যন্ত কি করলেন, এই বিজনেসটা, এই বিল্ডিংটা লিজ নিলেন। ঠিক আছে, প্রত্যেক 5 বছর মানে হচ্ছে 60 মান্থ, 60 মান্থ প্রত্যেক মাসের জন্য আপনার $5000 করে ভাড়া দিতে হবে। তো 60 মান্থ ইনটু 5000 কত টাকা হয় বলেন তো স্যার? I guess 30 lakh, isn't it sir? Yes, 30 sir. 30 lakh. ওকে, 30 লাখ টাকা বা $30 লাখ। আপনি কি করলেন, এই 30 লাখ টাকা 60 মান্থসে না দিয়ে আপনি বিজনেস শুরু করার পরেই একটা বিল্ডিং এরকম পারচেজ করে ফেললেন। বিল্ডিং পারচেজ করলে কি আপনার আবার আরো লিজ করতে হবে? বিল্ডিং যদি পারচেজ করেন তাহলে আপনার লিজ রেন্টাল কি দিতে হবে? দিতে হবে না। সো এই কারণে বলতেছি, আপনি যখন বছরের বিজনেসের শুরুতেই যখন এই 60 মান্থ বা 60 মাস পর্যন্ত ভাড়া দেওয়ার টাকাটা ইন অ্যাডভান্সে দিয়ে একটা বিল্ডিং পারচেজ করে ফেলবেন, তখন এটা আপনাদের জন্য একটা অ্যাসেট হয়ে যাবে। দিস ইজ হাউ দ্য প্রিপেড এক্সপেন্স বিকাম ইউর অ্যাসেট। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? ইয়েস স্যার, বুঝতে পারছি। Okay. So the example of the common prepayment স্যার এটা ওয়ান কাইন্ড অফ অপরচুনিটি কস্টের মতো না স্যার? না, এটা one kind of opportunity cost, না, এটা prepaid expense. So example of the common prepayment are the insurance, supplies and advertising and the rent. Okay. In addition, the companies make prepayment when they purchase building and equipment. বুঝতে পারছেন স্যার, এখানে কেন এই কথাটা ওরা বলছে? কোম্পানি যখন বিল্ডিং বা ইকুইপমেন্ট পারচেজ করে তখনই সেটাকে আমরা প্রিপেমেন্ট হিসেবে কনসিডার করছি। Prepaid expense are the cost that expire either the passage of time or through the uses. ঠিক আছে, সময় যাওয়ার সাথে সাথে আমাদের প্রিপেড এক্সপেন্স চলে যাচ্ছে আর সাপ্লাইজ ইউজ করে। দ্য এক্সপায়ারেশন অফ দিস কস্ট ডাজ নট রিকোয়ার ডেইলি এন্ট্রিজ। প্রত্যেকদিন আমরা রেকর্ড করতেছি না কতটুকু বেনিফিট আমরা ব্যবহার করতেছি ফর বিল্ডিং এন্ড ফর কম্পিউটার, আমরা এটা বছরের শেষে ব্যবহার করতেছি। ঠিক আছে, এই যে দেখুন প্রিপেড এক্সপেন্সের আনএডজাস্টেড ব্যালেন্স, আমরা যখন $3600 ছিল, দ্যাট ওয়াজ দ্য আনএডজাস্টেড ব্যালেন্স। অ্যাডজাস্টেড ব্যালেন্স আমাদের $100 মাইনাস হয়ে যাবে এবং আমাদের এক্সপেন্স হিসেবে $100 আমরা ডেবিট করব, আর অ্যাডজাস্টেড ব্যালেন্সটা আমরা পেয়ে যাব 3600 টাকা। এই যে একটু আগে আমরা একটা লেজার করলাম না, এই যে এখানে এই যে লেজারটা করলাম না স্যার, এখানে আমরা এখানে এই যে প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স 3600, it was the unadjusted balance, 3500 it is the adjusted balance. Okay, this is how it actually works. Make sense sir? Yes, sir. Okay, so এই যে প্রিপেড এক্সপেন্সের জার্নালটুকু, প্রিপেড এক্সপেন্সের জার্নালটুকু কি হবে স্যার? প্রিপেড এক্সপেন্সের অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিজ আমি এখানে লিখে দিচ্ছি। প্রিপেড এক্সপেন্সের অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিটা স্যার এরকম হবে, সবাই খেয়াল করে দেখেন। আচ্ছা, প্রিপেড এক্সপেন্সের অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিটা কি হবে স্যার? আমি একটু লিখে দিচ্ছি। অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি, অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি, প্রিপেড ইন্স্যুরেন্সের অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিটা এরকম হবে। অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি, ইট ইজ নট দ্য জেনারেল এন্ট্রি, ইট ইজ দ্য অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিজ at the end of the month or at the end of the year. Expense, debit, prepaid, expense, credit. Okay,
আচ্ছা, এখন এই প্রিপেড এক্সপেন্সটা যদি হয় ইন্স্যুরেন্স, তাহলে এটা লিখবো আমরা প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স ডেবিট, আর এখানে কি লিখবো ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স ক্রেডিট। ঠিক আছে, এটা যদি হয় প্রিপেইড এক্সপেন্সের মধ্যে অনেকগুলো এক্সাম্পল আছে, এখানে দেখেন ইন্স্যুরেন্স, সাপ্লাইস, অ্যাডভার্টাইজিং, রেন্ট। সো এক এক সময় এক একটা লিখবো। ঠিক আছে, যখন এটা সাপ্লাইস হবে তখন কি হবে জার্নালটা, যে আপনার জার্নালটা এরকম হয়ে যাবে ফর সাপ্লাই এক্সপেন্স ডেবিট অ্যান্ড সাপ্লাই ক্রেডিট। এটা সাপ্লাইস এর জন্য হবে। ইন্স্যুরেন্সের জন্য হবে ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স ডেবিট, প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স ক্রেডিট। ঠিক আছে, রেন্টের জন্য কি হবে, রেন্টের জন্য হবে আপনার রেন্ট এক্সপেন্স ডেবিট আর অ্যাডভান্স রেন্ট ক্রেডিট। ইজ দ্য ক্লিয়ার স্যার? ইয়েস অর নো? But concept, but basic concept is the expense debit and the prepaid expense credit. That is the basic concept for the prepaid স্যার expense. এক্সপেন্স হলে ক্রেডিট আর ইন্স্যুরেন্স হলে ডেবিট। না, আমি এই ধরনের কিছু বলিনি, আমি যেটা বলেছি আমি বেসিকটা বলেছি। বেসিকটা বা ফান্ডামেন্টাল যেটা, সেটা হচ্ছে এক্সপেন্স ইনক্রিজ করবে ফর অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি, অ্যাডজাস্টমেন্ট পারপাস, অ্যান্ড অ্যাসেট ডিক্রিজ করবে। অ্যান্ড প্রিপেড এক্সপেন্স ইজ অ্যান অ্যাসেট, দ্যাটস ওয়াই ইট শুড বি ক্রেডিট অ্যান্ড এক্সপেন্স শুড বি ডেবিট। That's what I told you. ওকে। আচ্ছা, সাপ্লাইস একটা প্রিপেড এক্সপেন্স, এর জন্য সাপ্লাই এক্সপেন্সের যে অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিটা কি হবে স্যার খেয়াল করে দেখেন, এক্সপেন্স বেড়ে গিয়েছে, অ্যাসেট কমে গেছে। সাপ্লাই এক্সপেন্স ইজ অ্যান এক্সপেন্স, সাপ্লাই ইজ অ্যান অ্যাসেট। দেখছেন, সাপ্লাই এক্সপেন্স ইট ইজ অ্যান এক্সপেন্স, only supplies it is an asset. And for the insurance, you can see that insurance expense debit, prepaid insurance credit. Okay. Okay, now let's talk about the depreciation. For the building and rent, for the any kind of asset like the building, like the equipment, okay, for all kind of asset, the uses of them need to be adjusted. Okay, so uses of them need to be adjusted, and that adjustment is considered cost known as allocation of the cost of building and equipment, this one, right, over the useful life. Okay, let me go to the example we discuss here. আমি কি এটা মুছে ফেলছি? আমি একটু আগে একটা ইয়ার কথা বলছিলাম না স্যার, কোথায় জানো, এখানে একটা কম্পিউটারের এক্সাম্পল লিখছিলাম, ওটাকে মুছে ফেলছি আমি? ইয়েস স্যার। জি স্যার। Okay, let's draw it here again. মুছে ফেলছি, এখন আবার নতুন করে ডেভেলপ করতে হবে। Okay, now so let's consider the uses of computer. Okay, let's consider the uses of computer. Okay, you are using this computer for, okay, what is the cost of our computer, sir? Let's say the 40,000 taka, right? For how many hours, sir? 4,000 hours. Okay, yes or no, sir? Estimated 4,000 hour, and Yes, sir. 44,000 hours multiple 10 taka. Okay, 10 taka. Okay, so that was the estimated useful life, মানে এই কম্পিউটার আপনি কতদিন ব্যবহার করবেন, আর 10 টাকা is the benefit you actually use by using this computer. Okay, so a 10 taka is basically the depreciation of the computer you actually use. You understand, sir, how I determine the depreciation? Yes. What is your question, Obaida Jahan? স্যার ভুলে হয়ে গেছে, সরি। Okay, so that is the amount of depreciation we actually determine, we actually get. So depreciation is nothing, it is the allocation of this 40,000 taka over the useful life. Depreciation টা তাহলে কি, depreciation হচ্ছে এই 40,000 টাকা আমরা কি করলাম, আমরা এই 4,000 আওয়ারের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করব। কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট করব? ওভার দ্য
ইউজেস অফ দ্য কম্পিউটার, কম্পিউটার কতটুকু আমরা ব্যবহার করলাম তার উপর বেসিস করে আমরা কি করলাম স্যার, এই ডেপ্রিসিয়েশনের 40,000 টাকা, সরি এই কম্পিউটার পারচেজের 40,000 টাকা আমরা ওভার দ্য ইউজফুল লাইফ ব্যবহার করলাম। ওকে, সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ডেপ্রিসিয়েশন। এখন ডেপ্রিসিয়েশনটা কেন আমাদের অ্যাডজাস্ট করা প্রয়োজন, লেটস টক অ্যাবাউট দিস ওয়ান। ইটস এ নিড ফর অ্যাডজাস্টমেন্ট। দ্য একুইজিশন অফ লং লিভ অ্যাসেট। লং লিভ অ্যাসেট বলতে অ্যাসেটটা দুই ধরনের হয়, একটা হচ্ছে যে এক ধরনের অ্যাসেট আমাদের 12 মাস পর্যন্ত বেনিফিট দিবে ফর 12 মান্থস, আর কিছু অ্যাসেট বেনিফিট দিবে আমাদের লেটস সে দ্য 12 ইয়ার্স। ওকে, সো 12 ইয়ার্স যে অ্যাসেটগুলো আমাদেরকে বেনিফিট দিবে সেগুলোকে বলা হচ্ছে লং লিভড অ্যাসেট। সো আমরা ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করব কোন ধরনের অ্যাসেটের গুলোর ক্ষেত্রে, লং লিভ অ্যাসেট। ওকে, সো দ্য একুইজিশন মানে হচ্ছে পারচেজ করা। ওকে, পারচেজ, তৈরি করা, বিল্ড করা, এই বিষয়গুলো। Acquisition of the long lived asset is essentially is a long term payment for the use of asset। মানে এই যে আমরা 30 লাখ টাকা দিয়ে একটা বিল্ডিং পারচেজ করলাম, সেই বিল্ডিংটা আমরা 10 বছর পর্যন্ত বেনিফিট পাবো। দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ ফর দ্য লং টার্ম প্রিপেমেন্ট। The adjusting entry for depreciation is needed to be recognize the cost that has been used। মানে ওই বিল্ডিং এর কতটুকু বেনিফিট উই অ্যাকচুয়ালি ইউজড ডিউরিং দিস মান্থ, ওইটাকে রেকর্ড করাটাই হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশন। সো ডিউরিং দ্য পিরিয়ড এন্ড দ্য রিপোর্ট টু দ্য আনইউজড বেনিফিট। ঠিক আছে, বাকি অংশটুকু যতটুকু আমরা কনজিউম করি নাই, বেনিফিট ইউজ করি নাই, সেটা ওভার দ্য ফলোইং ইয়ার্স গুলোতে আমরা যে ব্যবহার করবো সেটা হচ্ছে আনইউজড পোর্শন, দ্যাট শুড বি কনসিডার্ড অ্যাজ অ্যান অ্যাসেট এট দ্য এন্ড অফ দ্য পিরিয়ড। One very important point to understand, depreciation is an allocation concept, it is not the valuation concept। এটা আপনারা এখন বুঝবেন না why it is not the valuation concept, right? That is the depreciation allocate the asset cost to the period in which it is used। তার মানে কম্পিউটারটা আমি একটা সেমিস্টারে কতটুকু ব্যবহার করলাম সেই ব্যবহারের উপর বেসিস করে কম্পিউটারের এই 40,000 টাকার কস্ট আমরা চার্জ করতেছি। যেমন এরকম বলতে পারি যে এই সেমিস্টারে আপনাদের কম্পিউটার ব্যবহার হয়েছে লাইক সে আপনার 300 আওয়ার্স, এই সেমিস্টারে আপনি ব্যবহার করেছেন 300 আওয়ার্স। ঠিক আছে, তাহলে প্রত্যেক আওয়ারের জন্য 10 ঘন্টা 10 টাকা মাল্টিপল 300 আওয়ার্স। তাহলে এই সেমিস্টার আপনি ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করবেন ফর দিস কম্পিউটার ইজ 3000 টাকা। বুঝতে পেরেছেন স্যার? ইয়েস অর নো? Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, এইটা ছিল, ধরে নিচ্ছি এটা হচ্ছে একটা পাই চার্ট। এই পাই চার্টটা আমাদের বলতে চাচ্ছে কি, পাই চার্টটা বলতে চাচ্ছে আমাদের কম্পিউটারের ইউজফুল লাইফ। ঠিক আছে, 4000 আওয়ার্স, এটা হচ্ছে 4000 আওয়ার্স। 4000 আওয়ার্স, তো এই 4000 আওয়ারের মধ্যে উই অ্যাকচুয়ালি ইউজড দ্য 300 আওয়ার্স, এবং 300 আওয়ার্স এর বেনিফিটটুকু আমরা কি হিসেবে রিপোর্ট করব স্যার, এক্সপেন্স হিসেবে রিপোর্ট করব। আর বাকি যে 3000 আওয়ার, 4000 আওয়ার্স থেকে যে 3000 আওয়ার আমি বেনিফিট নিয়ে নিলাম, থাকলো কত 3700 আওয়ারের বেনিফিট। এই 3700 আওয়ারের বেনিফিট এইটুকু আমাদের আনইউজড, এই আনইউজডটুকু আমাদের কি হিসেবে রিপোর্ট করতে হবে স্যার, অ্যাসেট হিসেবে রিপোর্ট করতে হবে। আর 300 হচ্ছে আমাদের ইউজড। মেক সেন্স? ইয়েস অর নো? Yes, sir. তাহলে ইউজড কতটুকু আমরা করব, ইউজড আমরা রিপোর্ট করব 3000 টাকা, আর আনইউজড হিসেবে রিপোর্ট করব 3700 মাল্টিপল 10 সমান সমান 37000 টাকা। কোথায় লিখবো আমরা অ্যাসেট? অ্যাসেট লিখতে হয় কোথায়? ব্যালেন্স শিটে। আর 3000 টাকা ইজ অ্যান এক্সপেন্স, এক্সপেন্স কোথায় লিখা হয় স্যার? ইনকাম স্টেটমেন্ট। Income statement. বুঝতে পারছেন? ইয়েস অর নো? Yes, sir. জি স্যার। আচ্ছা, ওকে ফাইন। তাহলে আমাদের জার্নালটা কি হবে স্যার? আমরা একটু সবাই জার্নালটা দেখি। জার্নালটা হবে এইরকম, ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স। আমরা জার্নালটা দিলাম, ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স কত টাকা, এখানে আমরা বেনিফিট ব্যবহার করেছি ফর 3000 টাকার জন্য। আর একুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন এটাও হচ্ছে আমাদের 3000 টাকা। এখন প্রশ্ন হলো স্যার, হোয়াট ইজ একুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন? এটা তো স্যার আমরা কখনো দেখি নাই বা কখনো শুনি নাই। Accumulated depreciation is nothing but it is a contra asset. Accumulated depreciation is nothing but it is a contra asset. এখন contra asset এই জিনিসটা আবার কি, এটা তো একটু আমাকে বলতে হবে। আচ্ছা, এটা যদি বলতে চাই তাহলে আমাদের একটা বিষয় একটু খেয়াল করতে হবে। আপনারা কি দেখছেন এখানে স্যার ব্যালেন্স শিট প্রেজেন্টেশন অফ দ্য accumulated depreciation দেখছেন স্যার? এটা জি স্যার দেখছি। আমাদের কম্পিউটারের প্রাইস ছিল কত স্যার? 40,000 টাকা। accumulated depreciation হচ্ছে 3000 টাকা, and 37,000 টাকা is basically our book value. What is the book value, sir? Book value is the balance of the equipment
অন দ্য ব্যালেন্স শিট ডেট, মানে ব্যালেন্স শিট ডেটে আমাদের এই ইকুইপমেন্টের কতটুকু বেনিফিট আমরা উই আর গোয়িং টু রিসিভ ইন দ্য ফলোইং ইয়ার্স, দ্যাট ইজ দ্য 37,000 টাকা। এখন স্যার বেসিক্যালি ওটা কি অবচয়? হ্যাঁ হ্যাঁ, অবচয়, বাংলা এটাকে অবচয় বলে। আর এটা এই যে অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন, সেটা হচ্ছে অবচয় সঞ্চিতি বা এই ধরনের কিছু একটা মনে হয় আছে। স্যার পুঞ্জীবিত অবচয় রাইট রাইট, হ্যাঁ। 3000 টাকাটা স্যার কিভাবে আসছে স্যার আমি বুঝি নাই স্যার। তো রেগুলার ডিপ্রিসিয়েশনটা স্যার না, ডেপ্রিসিয়েশনটা এখানে আমরা ক্যালকুলেট করেছিলাম, স্যার বুঝছি স্যার, বুঝি 10 দিন পরে বলা হয়েছিল 300 টাকা, বুঝছি স্যার। ক্যালকুলেট করেছিলাম, জি স্যার। ঠিক আছে। আচ্ছা, accumulated depreciation। আচ্ছা, এখন প্রশ্ন হলো স্যার, accumulated depreciation কি সবসময় 3000 টাকাই থাকবে? না, accumulated depreciation সবসময় 3000 টাকা থাকবে না। আচ্ছা, প্রথম মাসের জন্য accumulated depreciation 3000 টাকা, কারণ কি? কারণ আপনি 300 ঘন্টা ব্যবহার করেছেন। পরবর্তী মাসে যখন আপনি 400 ঘন্টা ব্যবহার করবেন, তাহলে 400 ঘন্টা ব্যবহারের জন্য ডেপ্রিসিয়েশন কত হবে? 4000 টাকা। তখন accumulated depreciationটা কি হবে? আগের 3000 টাকা প্লাস নতুন করে 4000 টাকা সমান সমান কত হবে স্যার? 7000 টাকা। তখন এই কস্ট থেকে 7000 টাকা আমরা মাইনাস করব, আর আমাদের বুক ভ্যালু কত চলে আসবে স্যার? বুক ভ্যালু চলে আসবে স্যার 33,000। আচ্ছা, এর পরবর্তী মাসে আমি কম্পিউটার ব্যবহার করেছি 200 ঘন্টা, 200 ঘন্টার জন্য হচ্ছে 10 টাকা করে 2000 ঘন্টা, তাহলে 7000 এর সাথে আরো 2000 যোগ হবে স্যার, থাকলো কত স্যার? 9000। তাহলে এইখানে এই 7000 এর জায়গায় কত আসবে স্যার? তখন 9000 আসবে, ঠিক আছে, 9000 আসবে। আর বুক ভ্যালু স্যার কত আসবে? 31। বুঝতে পারতেছেন? ঠিক এমন করে accumulated depreciation একটা সময় পর কত হয়ে যাবে স্যার? 40,000 টাকা। আর বুক ভ্যালু স্যার কত হয়ে যাবে স্যার? 0। বুঝতে পেরেছি? Yes or no স্যার? জি স্যার, জি স্যার। Yes, সো দ্যাট ই, আচ্ছা হ্যাঁ, এখন আরেকটা বিষয় একটু আমাকে একটু বলতে হবে, আমাকে, সেটা হচ্ছে আমি তো আপনাদেরকে স্যার বলছিলাম যে অ্যাসেটটা সবসময় কস্ট প্রাইসে লিখতে হবে, ঠিক আছে, কিন্তু আমি যখন অ্যাসেট থেকে accumulated depreciation মাইনাস করে দিচ্ছি, তখন কি স্যার এটা আমাদের কস্ট প্রাইসে লেখা থাকছে? অ্যাসেটটা আসলে আমাদের কস্ট প্রাইসই লেখা থাকতেছে, কিন্তু আসলে আমরা যখন রিপোর্ট করতেছি তখন উই আর অ্যাকচুয়ালি টেলিং, মানে অ্যাসেটটা কিন্তু এই যে 5000 টাকা, ইট ইজ বেসিক্যালি কস্ট প্রাইস, ইট ইজ বেসিক্যালি দ্য কস্ট প্রাইস। ওকে, আচ্ছা, এখন আপনাদেরকে আমি একটা ব্যালেন্স শিট দেখাই, যে ব্যালেন্স শিটে আপনারা কি পাবেন, আপনারা জানতে পারবেন। এটা হচ্ছে গ্রামীণ ফোন কোম্পানির অ্যানুয়াল রিপোর্ট। ওকে, এখানে দেখেন গ্রামীণ ফোন কোম্পানির অ্যানুয়াল রিপোর্টের মধ্যে কি আছে? প্রপার্টি, প্ল্যান্ট এন্ড ইকুইপমেন্ট। দেখছেন, প্রপার্টি, প্ল্যান্ট এন্ড ইকুইপমেন্ট ওরা এই পরিমাণ অ্যামাউন্ট ওরা লিখছে। নোট 4 এ ওরা এক্সপ্লেইন করছে প্রপার্টি, প্ল্যান্ট এন্ড ইকুইপমেন্টের এই যে অ্যামাউন্টটা ওরা কিভাবে পাইছে। এই যে দেখেন নাম্বার 4, সরি, প্রপার্টি, প্ল্যান্ট এন্ড ইকুইপমেন্টের এই যে দেখুন, প্রপার্টি, প্ল্যান্ট এন্ড ইকুইপমেন্ট আমরা কিভাবে মেজার করেছি, ঠিক আছে, এভাবে ক্যালকুলেট করে আপনাকে আলটিমেটলি বলে দিছে আর কি প্রপার্টি, প্ল্যান্ট এন্ড ইকুইপমেন্টের ব্যাপারটা কেমন করে আসছে। ঠিক আছে স্যার? তার মানে আমরা যখন ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৈরি করব তখন আমাদের মোটামুটি এইভাবে ফলো করে ক্যালকুলেট করতে হবে। নোট 4টা কোথায়? নোট 4টাকে আমি পার হয়ে গেছি নাকি সামনে আসতেছে? আচ্ছা, কোথায় এটা, কোথায় নোট 4টা, কোথায় নোট 4টা, কোথায়? আমি কি নোট 4টা পার হয়ে গেছি না? ওকে, ফাইন। আচ্ছা, নোট 4 তো ল্যান্ডের ভ্যালু কত বলা আছে। Okay, so I think number 3, yes, there it is, property, plant and equipment, right? The item of property, plant and equipment are measured at cost price less accumulated depreciation. ঠিক আছে, মানে আমরা প্রপার্টি, প্ল্যান্ট এন্ড ইকুইপমেন্টটা যে ব্যালেন্স শিটে দেখাইছি, সেই ব্যালেন্স শিটে কিভাবে দেখাইছি? কস্ট প্রাইস থেকে accumulated depreciation বাদ দেওয়ার পর সেটা আমরা প্রপার্টি, প্ল্যান্ট এন্ড ইকুইপমেন্টে দেখাইছি অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্ট্যান্ডার্ড। ওকে, দিস ওয়ান। তো যারা সায়েন্স থেকে আসেন তাদের কনফিউজ হয়ে যাওয়ার কোনো কারণ নাই, আমরা আস্তে আস্তে শিখতেছিলাম, বাট যারা সায়েন্স থেকে আসেন না, বিজনেস থেকে আসছেন, তাদের জন্য আসলে এই বিষয়টা একটু দেখানো। সো দ্যাট ইজ এন্ড অফ আওয়ার টুডেজ ডিসকাশন স্যার, আই থিঙ্ক, এন্ড এইটুক পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট মিডের সিলেবাস। আজকের ক্লাস পর্যন্ত আমাদের ফার্স্ট মিডের সিলেবাস, মিড 1, ওকে, ফার্স্ট মিডের সিলেবাস এইটুক আজকের ক্লাস পর্যন্ত, লাইক দিস ওয়ান, দ্য ক্যালকুলেশন অফ দ্য বুক ভ্যালু, এইটুক পর্যন্ত।
Is it clear, sir? Yes or no? জি স্যার। Yes, sir, it's Okay. clear. হ্যাঁ, আপনারা কি ব্যাচ 4 আর ব্যাচ 5? ব্যাচ 4 আই গেস। Section 4. ফোর স্যার। আচ্ছা স্যার, আপনি বলছিলেন স্যার গ্রুপ করার জন্য, কিন্তু স্যার হচ্ছে আমি কারোর সাথে তেমন পরিচিত না তো স্যার। আর হচ্ছে ক্লাসরুমে কিভাবে কোনো পোস্টের কোনো ইয়া নাই, অপশন নাই। তো স্যার কিভাবে গ্রুপ ওকে, কালেক্ট করবো, গ্রুপে জয়েন করবো জানি না স্যার। আচ্ছা আমরা আজকে অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নিই, গ্রুপের ব্যাপারে তাহলে মিড টার্মের পরে আলোচনা করা হবে। ওকে।